بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ۔ یہ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے نا، ان لوگوں کو 8 کا علیحدہ انتظام کیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا خبردار بیچ میں کوئی کسی نے ایک لفظ بولا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ نہیں، یہ علماء کا معاملہ ہے، علماء کا فیصلہ آئے گا تو ہم اس کو لے کے چلیں گے جو بھی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کرسیاں لگائیں آپ جی، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بات لگاؤ یار 8 کرسیاں ٹیبل پہ۔ لیکن اس میں یہی چیز طے کی گئی ہے کہ اس میں بدنظمی اپنے پیدا نہ ہو۔ چار بندے ہو گئے، چار افراد، جی وہ کیا ہاں جی جی 8 یا 4 نہیں، وہ 4 افراد، 3 افراد آپ لوگ ہیں جن کا نام سامنے لکھوایا ہے۔ حضرت صاحب ساتھ بیٹھیں گے، اقبال چشتی صاحب بیٹھیں گے، حضرت بیٹھیں گے، وہ صرف یہ قلم بند کرنے کے لیے کہ آپ جو حوالہ جات دیں، ٹھیک ہے بس۔ اور صدیقی صاحب، جی جی صدیقی صاحب ان کا نام ہے سب سے پہلے لکھوایا چلے کوئی دیکھیں، چلے ایک آدھ کلاس بھی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ چلے نہیں کر لو، نہیں کوئی بات ہم نہیں، بات تو سن ہی رہے ہیں نا حضرت صاحب، ادھر نہیں بیٹھے تو ادھر کھڑے ہو کے بات صدیقی تو صاحب سن رہے ہیں۔ صاحب ہاں جی لے لو چیئر، لے لیں، باقی چیئر کیا دے ہو دو جائے گا۔ صاحب۔ یہ چند پوائنٹ ہی اس لیے تھے کہ اس کو ایک نظم میں لایا جا سکے، حضرت اور کوئی بھی مسئلہ خدا نہ خواستہ اس میں نہیں ہے۔ یہ چیئر سے زمان ہاں پیسہ بھائی تلاوت کرتے ہیں ذرا، محفل کا آغاز کریں تاکہ یہاں تو بند کر دو بھائی۔ اچھا، باقی بندے سارے پورے ہیں آپ ہماری ان کی طرف سے؟ نہیں، 2 بندے راستے میں ہیں، وہ ابھی آئے نہیں۔ آپ کی طرف سے پورے ہیں؟ وہ پورے ہیں، 2 کافی ہے، وہ بتا دیں انہیں، ہم معذرت کر کے آپ خود ہی کر کے کہہ دیں بھائی۔ آپ کی طرف سے بھی اضافی، ہماری طرف سے بھی اضافی۔ آپ خود کریں، آپ نہیں ہم کر لیں گے، آپ کا موقف ہے۔ آپ خود کہیں، آپ اس باقی کو دو ادھر آنا لینا یعنی 6 لوگ ایک باقی جڑے تسی لوگ لے ہاں جی۔ جڑے تسی اپنے ملاج کمیٹی دے لوگ ہیں انہاں نے 2-4 انہاں کو لاوا لینا بلائیو۔ ہاں اگر کسی نے کیمرہ پہلے سے کہتے بندے انہاں دے رہنا دو رہا انہاں دا بھی ہے تلاوت ہو رہے ہیں سارا کر ٹھیک سنیں، کالم تلاوت والا کم شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ، اس تو پہلے سب تلاوت کر دیجیے۔ شروع کریں گے جی تمام احباب کا انتہائی مشکور و ممنون ہے ہم لوگ کہ ہماری درخواست پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ رجیو صاحب کہتے ہیں کہ اتنی قومیتیں وجود میں ہیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوست نہیں رکھی، یاد خیر البشر کے راستے سے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مقصد ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وابستگی بالکل، اور امت کی خیر خواہی۔ بالکل۔ نبی رحمت علیہ السلام نے امت میں اختلاف کو رحمت قرار دیا، اور یقیناً یہ نشست اس لیے ہے کہ اس میں سے رحمت کا پہلو، خیر خواہی کا پہلو نکالا جا سکے۔ معاشرے میں جو اضطراب، بے چینی علاقے کے اندر موجود ہے اور لوگ ذہنی طور پہ کہیں نہ کہیں انتشار کا شکار ہے، بڑوں کے آپس میں مل بیٹھنے سے اور وہ جو کنفیوژن یا اعتراضات یا وہاں میں ان کے ختم ہونے سے لوگ جو ہیں وہ اطمینان اور سکون کا سانس لیں گے، اور رواداری اور یکجہتی اور امن کی معاشرے میں پیدا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے محبوب الہی ملاحت کمیٹی نے چاہا کہ احباب کی خدمت میں گزارش کر کے اب سب ہمارے ہی اپنے ہیں، ہم کسی کو کسی سے فرق کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بلا شک و شبہ اللہ کی وحدانیت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم ہم سب پر واجب ہے، اور ہم وہ سب کرنے والے ہیں۔ یہ جو چند گزارشات ہیں انہیں صرف اور صرف آپ علاقے کے لوگوں کے احساسات کے طور پہ سن لیجیے گا۔ کون سی؟ یہ جو چند صرف یہ لوگ دیکھیں، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں یہ چھوڑ کے ٹھیک ہو ٹھیک ہے، جو چیز پہلے طے ہو چکی ہے اس کو دوبارہ نہ چھیڑیں۔ سالسین کی ہم نے بات ختم کر دیکھیں، ہماری بھی سن لیں، ہماری بھی سنیں۔ وہاں سے اٹھ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قاری ظہور فیضی صاحب ہمارے سامنے تشریف فرمائیں بالمشافہ، ہم ان کے سامنے بالمشافہ بیٹھ گئے، آ کے ہم ان سے فیس ٹو فیس بات کریں گے، تو انشاءاللہ جو اشکالات ہمارے ہیں وہ ہمارے حل کریں گے۔ اس کے بعد ہم انہیں احباب کو مبصرین کے طور پہ لے لیں گے، اوکے، یہاں پہ آپ تشریف رکھیں چلیں کہ ان کی موجودگی کا جواز ہے۔ بیٹا، آپ آ جاؤ تاکہ گفتگو شروع ہو سکے۔ جی شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز حاضرین، سامعین، دوست احباب، جس طرح کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ نشست ہماری ایک عظیم مقصد کے لیے واقع ہوئی ہے، اور وہ عظیم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کا تحفظ اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ کو ہم نے پیش نظر رکھے اس عظیم مقصد کو آج کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تو اس محفل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ جناب قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی تحریرات اور ان کی کتابوں کی روح سے جو ان کے نظریات و اعتقادات ہیں، ہمارے موقف اور دعوے کے مطابق آپ نے میری پوری بات سن لینی، انشاءاللہ اس کے بعد وہ میرا جواب دیں گے، کہ
ان کی کتابوں کی روح سے ان کی کتابوں میں ایسی عبارات اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی صریح گستاخی اور توہین ہے. شیخین کریمین کی بارگاہ میں تاریزن انہوں نے ایسے جملے کسے ہیں جن سے ان کی اہانت ثابت ہوتی ہے اور پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکالا ہے. اور صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ، بدعتی اور دال، حاسد، ظالم، فاسق، یہ سارے کلمات انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنی تحریرات میں نقل کر کے اس سے رزلٹ بھی نکالا. اور ایسے ہی انہوں نے ہمارے اکابرین اہل سنت بڑے علماء کی عبارتیں نقل کرنے میں کتبری سے اور خیانت سے کام لیا اور نہایت خیانت کرتے ہوئے انہوں نے جو عبارتوں کو نقل کرنے میں کچھ کا کچھ بنا دیا. یہ ہمارا دعویٰ تھا اور اس دعوے پہ ہم ان کے سامنے دلائل پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ بات سارے دوست کان کھول کے سن لیں. میاں انیس صاحب نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، دونوں پارٹیوں کو بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے، لیکن یہ اس کا ہرگز اور قطعی مطلب نہیں ہے کہ میاں انیس صاحب ہمارے ثالث اور فیصل ہیں یا یہ محترم جو بیان فرما رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ ابھی تک ہمارے جو کلیئر حوالے سے کوئی بندہ نامینیٹ جو ہمارا مبصر یا کوئی بندہ ثالث اور فیصل ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا. کوئی اپنے آپ اپنے طور پہ بعد میں ثالث بن کے بیٹھ جائے تو ایسے ثالث کو بالکل ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس ثالث کو ہم قطعاً قبول نہیں کرتے. ثالث اگر مقرر کرنا ہے تو وہ دونوں ٹیموں اور پارٹیوں کی رائے سے مقرر ہوگا، یک طرفہ ثالث مقرر نہیں ہوگا. پہلی بات یہ بالکل سارے دوست سن لیں اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہمارا اس مسئلے میں کوئی بندہ ثالث نہیں ہے. باقی رہی بات قاری ظہور احمد فیضی صاحب کے حوالے سے جو میں نے ارادات اور مواخذات قائم کیے ان کی کتابوں اور ان کی تحریروں کی روشنی میں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انہوں نے جامعہ نعیمیہ کے جو ان کے خلاف جامعہ نعیمیہ سے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب جامعہ نعیمیہ کے شیخ الحدیث عالم ہیں، انہوں نے جو 10 صفحے کا فتویٰ ان کے خلاف ان کے فاسد عقائد و نظریات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل سنت کے معتقدات سے بالکل معارض اور ہٹ کر ہے، ان کے خلاف جو 10 صفحے کا جو فتویٰ جاری کیا ہے اس کے خلاف قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے 139 صفحے کا جواب لکھا ہے. 139 صفحے کا وہ جواب یہ انہوں نے تحریر کیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے. اور اس جواب لکھنے میں انہوں نے اتنی خیانت اور اتنی دجل اور فرار سے کام لیا ہے کہ بالکل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس کا دور دور تک کسی مسلمان سنی کے بچے میں خیال کے ذہن میں خیال نہیں آ سکتا، اس کو انہوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سے ایک عبارت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر قاری ظہور فیضی صاحب وہ اپنی عبارت جس سلسلے میں انہوں نے پیش کی ہے اس سلسلے میں ثابت کر دیں تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے مشتی الخروارے میں ایک ڈیر سے صرف ایک دانہ جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے صفحہ نمبر 20 پر یہ عبارت پیش کی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء کی. یہ بات سمجھیں کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخین جن کو کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنی صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور تمام صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، غوث پاک کا، داتا صاحب کا، جتنے اولیاء اللہ صاحب کا یہی عقیدہ کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل و اعلیٰ ہیں. اب مفتی صاحب نے یہ تحریر کیا تھا، میں تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. فتویٰ نمبر 16. اس عقیدہ بعد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام افضل البشر ابو بکر کا منکر تفضیلی رافضی بدعتی دال مدل ہے. یعنی اس عقیدے کا منکر جو وہ سنی نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے. اس پر انہوں نے پورا ایک پیرا لکھا اور عبارتیں پیش کی. اور عبارتیں پیش کرنے کے بعد توجہ کریں، عبارتیں پیش کرنے کے بعد انہوں نے سارا اپنا موقع بیان کیا. فیضی صاحب نے اس کا جواب لکھا، لکھتے ہیں بہرحال مفتی صاحب دبنگ آدمی ہیں، وہ مجھ ایسے غریب کو سبق سکھانے کے لیے اس قدر اور تابعین نظام کو رافضی اور بدعتی کہہ رہے ہیں. لیکن امام ذہبی بیچارے کمزور آدمی تھے، وہ ایسے جرت نہ کر سکے، چنانچہ وہ ایک اقتباس کی تردید میں لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں لیس تبدیل علی برفس ولا ہوا ببدعہ بل قد ذاب الیہ خلق من الصحابہ والتابعین، کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے فضیلت دینا یہ نہ تو رفس ہے، رافضیت ہے، شیعیت ہے، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بلکہ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہی عقیدہ ہے. حالانکہ اس عبارت کا افضلیت ابو بکر صدیق کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی جلد اس کی 12 ہے، اور جلد 12 کے صفحہ نمبر 419 پر امام ذہبی اسی بات کو لکھتے ہیں. اب دیکھیں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے افضلیت شیخین ابو بکر عمر کا، اور ایک مسئلہ ہے افضلیت ختنین عثمان غنی اور مولا کی اور علی کی افضلیت کا، کہ حضرت علی افضل ہیں یا عثمان غنی افضل ہیں. اس پر ہماری بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر میں سے ان دونوں صحابہ کیا حضرت علی سے افضل ہیں کہ نہیں؟ تو اہل سنت کا عقیدہ کہ دونوں سے حضرت مولا علی سے افضل ہیں. اب علامہ ذہبی اس پہ عبارت پوری تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس تفضیل علی برفس ولا ہوا ببدعہ، کہ مولا علی کو فضیلت دینا نہ ہی تو رفض ہے نہ ہی بدعت ہے، بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابہ والتابعین، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور کثیر تابعین اس طرف گئے ہیں. فکل من عثمان و علی ذو فضل و سابقہ من جہاد، کہ مولا علی اور عثمان غنی دونوں فضیلت والے ہیں
वहुमा मुतकारिबान फिल इल्म वल जलाला, दोनों इल्म और जलालत में बराबर है। वलल्लाहुमा फिल आखिरत मुतसावियान फिल दर्जा, और अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन भी वो दर्जे में मुतसावी होंगे। वहुमा मिन सादत शुहदा, वो दोनों शहीद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। वलाकिन जमहूर अल उम्मत अला तरजीह उस्मान अल इमाम अली, जमहूर उम्मत अहले सुन्नत जो है वो हजरत मौला अली को, हजरत उस्मान गनी को मौला अली पे अफजल समझते हैं। और फरमाया कि आगे लिखा बल अफसल मिनहुमा बिला शक्किन अबू बकर व उमर, कोई शक व शुबा इसमें नहीं है कि हुजूर के सहाबा में से बिला शक व शुबा अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा तमाम सहाबा से अफजल है। मन खालफ फी ज़ा फहुव शीइयुन, जो इस अकीदे का मुनकिर है वो शिया है, वो कोड़ों का हकदार है, उसको कोड़े लगने चाहिए जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजली का इनकार करके मौला अली को उनसे अफजल कहता है। ये पूरी इबारत है और फिर उन्होंने आगे पूरी तफसील बयान किया है, लेकिन इन्होंने इस इबारत को नकल करके खयानत का मुजाहरा किया कि अफजलियत शैखैन के मसले का इनकार करने के लिए अफजलियत खतनैन के मसले के हवाले से ये इबारत नकल की, जिसका अफजलियत शैखैन के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। और अल्लामा ज़ावी ने आगे खुद लिख दिया कि अबू बकर उमर को अफजल कहना ये अहले सुन्नत का अकीदा है, और जो इसका मुनकिर है वो शिया है, वो उसको कोड़े लगेंगे, वो अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं है। ये इनकी खयानत है। बाकी इनकी जो इबारतें हैं वो इबारतें इनकी शरह खसाइस अली किताबुल अरबाइन से इन्होंने अपनी इन किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि मुगीरा बिन शोबा गुमराही फैलाई, और उन्होंने चालबाजी करके मुगीरा बिन शोबा ने अपनी एक किताब में लिखा, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कि उन्होंने गुमराही फैलाई। और ऐसे ही लिखा कि अहले सुन्नत के कुदमा और जदीद और कदीम ये उलमा मुसन्निफीन वो अहले बैत अतहार की गुस्ताखी और उनकी तहकीर के मुर्तकिब हैं। हालांकि सुन्नियों में वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो अहले बैत अतहार की जो शान व अज़मत का मुनकिर हो या उनकी शान में गुस्ताखी करे, कोई सुन्नी ऐसा कर सकता नहीं। यह अहले सुन्नत का अकीदा कि हम हुजूर के सहाबा का अदब बताते हैं, एहतराम करते हैं, और हुजूर की आले पाक का भी अदब एहतराम करते हैं। लेकिन कारी ज़हूर फैज़ी साहब ने अपनी किताब में शिया रावियों और गाली जो राफजी शिया रावी हैं उन रावियों की रवायतें जिक्र करके हुजूर के सहाबा पे तान किया है। अबू बकर उमर के बारे में लिखा कि वो शकी से खुर्दा के वापस आए, और इसी तरह हजरत सहाबा किराम में मुगीरा बिन शोबा हजरत मुआविया के बारे में दलालत गुमराही के कि वो गुमराह शख्स थे, बिदती थे, वो फासिक थे, फाजिर थे, जालिम थे, बागी थे, हासिद थे। ये सारे लफ्ज़ इन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। जो मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह मैं उनके सामने पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी शुरू हो जाए। नहीं इसको ठीक है, नहीं मैच दें जो ये दें मैच लो सर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये लगता भी है हाँ लगेगा ये बटन के नहीं लगेगा, बेस को बटन की जगह पे पहली बात तो यह है कि मामला चला था शरा खसैस अली से, क्या वो क्लियर हो गई? ये मेरे उसे निकाल रहे हैं, इसको मैंने नहीं छपवाया, ये मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब के पास गया था, उन्होंने इनके पास भेजा, उनको तसल्ली थी इस पर, और ये इससे ये बातें निकाल रहे हैं। मैंने किताब के शुरू में लिख दिया है किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत के खिलाफ जो बात हो मैं उससे रुजू करूँगा, मुनाज़रे वगैरह से मसले हल नहीं होते। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, किसी मस्जिद की फिक्र नहीं है, और मुझे किसी मसलक से निकलने या निकालने की फिक्र भी नहीं है। आप मुझे जो बातें गलत हैं, जिस बात पर इजमाए उम्मत हो चुका है, मैं उससे मुनहरिफ हूँ, हदीस से मुनहरिफ हूँ, कुरान से मुनहरिफ हूँ, लिख कर आप मुझे दे दें, मैं उससे रुजू कर लूँगा। यही मैंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। इस अमल, इस बात पर, मेरी इस रिक्वेस्ट पर, दरख्वास्त पर किसने अमल किया है अब तक? इश्तिहार जो छापे गए, पम्फलेट छापे गए, उस्ताद के सहाबा कहा गया, तफजील पर इजमाए उम्मत कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और जो मैंने किसी को दाल कहा है, दलालत पर कहा है, बातिल पर कहा है, बुदलान पर कहा है, बागी कहा है, खता पर कहा है, बल्कि लिखा है, कहा मैं नहीं कहता, लिखा है, मैं उस पर कायम हूँ आखिर दम तक कि जब तक मेरे पास मेरी दलील के खिलाफ लिखे हुए दलील नहीं आते उस वक्त तक मैं कायम हूँ। जब लिखे हुए दलील आ गए तो मैं रुजू कर लूँगा इन एडिशन में, और लिख कर दे दूँगा कि ये 5वां एडिशन है, 6वें एडिशन में रुजू होगा। इस पर इतना मुआवजा करने की क्या जरूरत है, और ये इश्तिहार छपाने की क्या जरूरत है? कि आदम के बराबर इश्तिहार छपाए गए, क्यों छपाए गए? खसैस अली से हटकर अब दूसरी बातों की तरफ
انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کی سائز علی پر بات ہوگی، میں نے ان کو کہا سائز علی کے علاوہ بات نہیں، اس میں ہم نے میری ان سے بات لکھا ہے کہ اور یہاں آپ نے یہ سائز علی دیکھا کہ آپ کو کس نے لکھا؟ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ جو جانتے ہیں کرو سائز علی پہ بات جی ابھی گفتگو حضرت نے کی ہے، درمیان میں کوئی بندہ نہیں بولا، حضرت اپنی گفتگو کو مکمل کریں، اس کے بعد کو بات کریں، اوکے جو طریقہ کار میں نے بات کر لی ہے، آپ نے بات اپنی مکمل کریں، اپنا موقف لکھ کر پیش کریں، اس کے بعد آگے بات کریں۔ جی جی دیکھیے جی، مفتی صاحب نے مفتی صاحب کی حضرت صاحب موقف اپنا بھی جی جی میں ان کا موقف لکھیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ مفتی صاحب قبلہ نے فقط یہ نہیں لکھا اپنے فتویٰ میں کہ یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر جو تفصیل دے وہ ایسا ہے، انہوں نے تو یہ ترتیب خلافت بترتیب افضلیت قول بھی کیا ہے، پتہ کرو جی سمجھ گئے جی۔ اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے افضل ہونے پر بھی اجماع امت نہیں ہوا کبھی بھی۔ اگر کوئی لکھ دے والے ہیں اجماع تو اس سے نہیں اجماع ہوتا۔ میں اگر چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چونکہ جامعہ نعیمیہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں دارالاسلام میں مفتی محمد عمران میرا نام ہے، ابھی چونکہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا میں شاگرد ہوں اور ذمہ داری سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب نے فضیلت شیخین کے حوالے سے بات نہیں لکھی۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ابھی امام صاحب کے بارے میں نہیں، ابھی آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا بات نہیں بات سنیں حضرت، بات سنیں پہلے، آپ نے کہا مفتی صاحب نے فضیلت شیخین کے حوالے سے بات نہیں لکھی، میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں ذرا۔ آپ نے بھی کہا، آپ نے ریکارڈنگ نکال فقط تفصیل شیخین نہیں کہا انہوں نے، بلکہ ترتیب خلافت بترتیب افضلیت قول بھی کیا ہے۔ یہ افضلیت کا مسئلہ سن لینا، اس عقیدہ بعد اب آپ الانبیاء، ایسا کریں نا، ہاں جی آپ اس کو چھوڑیں، آپ میری کتاب پر جو غلط ہے لکھ کر دے دیں، فتویٰ جو 14 صفحے کا ہے اس میں میری کتاب کا ایک جملہ بھی نقل نہیں ہے، نہ میرا نام ہے۔ میں نے مفتی صاحب قبلہ کو فون کیا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، جی جی آپ جو غلطیاں مجھے بتلائیں میں رجوع کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے اسی وقت مولانا محبوب چشتی صاحب کو کہا کہ یہ کون فیدی ہے جس نے مجھے فون کیا، یعنی یہ وہ ہے جس نے شرح خصائص علی لکھی، یعنی اس کو کہو معافی مانگ کر توبہ کر کے آئے تو آئے، ورنہ جسارت نہ کرے۔ میں اس وقت موجود تھا۔ آپ مجھے جو 14 صفحے کا فتویٰ ہے جی، اس میں میرا نام اور میری کتاب کا ایک جملہ دکھلا دیں۔ اگر آپ کی کتاب کے جملے اس میں ہوئے تو پھر ایڈ نقل نہ فتویٰ کیتا ہے، ذرا پڑھ کے سنا دو، یہ نہ فتویٰ نقل کیتا ہے۔ نہیں اس میں دکھائیں، اس میں دکھائیں۔ نہیں، یہ آپ کی تحریر نہیں ہے، یہ آپ کی تحریر نہیں ہے، یہ آپ کی تحریر نہیں ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی، سنیں آپ سنیں، یہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کی پہلے انکار کریں پھر آپ بات کریں گے۔ نہیں، آپ فتویٰ میں دکھائیں کہ میرے خلاف کیا آپ نے دکھاتے ہیں، کتاب سے دکھاتے ہیں نا، پہلے سن لیں، یہ آپ نے نہیں لکھا، نہیں آپ پہلے اس میں اس کا جواب دینا، یہ ہے یا وہ بھائی یہ ہے نا، اس کا یہ آپ نے نہیں لکھا، آپ نے یہ لکھا نہیں، بھائی میں بات سنیں نا، آپ نے یہ لکھا نہیں، نہیں میں نے جب یہ لکھ دیا تو یہ سوال ہے نا، یہ آپ نے لکھا نہیں، صاف ہو گئی، آپ بات سنیں نا، یہ بھی کرتے ہیں، صفائی کر کے جائیں گے، صفائی کر کے جائیں گے، یہ بات سنیں، میں پوچھتا ہوں آپ نے یہ لکھا تو نہیں لکھا؟ آپ نے یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ اس میں کیمرہ لا لیں جی، دیکھیے جی فتویٰ لکھا ہے، نہیں فتویٰ پہلے لکھا گیا ہے، یہ دیکھیں جی، ایک منٹ پہلے جی بات سنیں، اس طرح سارے بولیں گے، میں ذمہ دار ہوں نا، انہوں نے کہا کہ یہ انکار، یہ آپ نے لکھا تو نہیں لکھا؟ ایک منٹ بھائی بات سنیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ نے لکھا تو نہیں لکھا؟ انکار کر دے اس کام میں، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ آپ سچی بات پر اعتبار کریں گے؟ ہاں جی، میں نے یہ نہیں لکھنا تھا، اچھا جی، اور مفتی محمد خان قادری صاحب نے مجھے 2.5-3 ماہ تک بار بار کہا اس کو لکھیں لکھیں ایسے کرو جی، نہیں، اس کو بھی توجہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے تو کوئی سالس نہیں بنایا، اس کو بھی توجہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کیوں نہ کریں؟ چپ رہیں۔ خاموش ہے، پھر آپ چھوڑ ڈالیں نا، پھر سالس نہیں، چلیں جی، اچھا جی، ہاں جی، میں نے کہا کہ میں نے نہیں لکھنا، کہ میرا نام نہیں ہے، میری کتاب سے ایک آدھی لائن بھی مفتی صاحب قبلہ نے نقل نہیں فرمائی، جی جی، تو میں کیوں ان کے جواب میں لکھوں؟ ٹھیک ایک ہے، مرتبہ چونکہ میں ان سے منسلک ہوں، ایک مرتبہ وہ بہت غصہ ہو گئے، لیکن ادھر میں اپنی طبع آزمائی کر رہا تھا اور ان کے فتویٰ کو سامنے رکھ کر اپنی تحریریں وغیرہ جو ہے نا ترتیب دیتا رہا، جب بھی کبھی مجھے فرصت ملی۔ جب وہ بہت غصہ ہوئے تو میں نے دوسرے دن ان کے پاس وہ اس کی تحریر سوال میں سے یہ نکالا، تحریر میری تصنیف لیکن میرے خلاف ہے، یہ چھپ نہیں گئی، یہ نکال کے انہوں نے دو۔ اس تحریر پر ایک شرارت کی کہ اشتہار لکھ دیے، پمفلٹ چھپا دیے، فتوے لگا دیے، اور قطع و برید، حضرت قبلہ آپ قطع و برید کا فرما رہے ہیں نا، ذرا انہوں نے جو میرے خلاف یہ پمفلٹ چھاپا ہے اس میں اسی سے جو آپ میری تحریر قرار دے رہے ہیں، اسی سے جو قطع و برید کی، اور مجھے، اور پہلے دن جب میں جمعہ پڑھا رہا تھا کوٹلی پیر عبد الرحمان کی مسجد میں، وہاں جو فتویٰ ایک صفحے کا انہوں نے تقسیم کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی منکر ہے۔ حد ہو گئی، یہ کیا اشتعال دلانا ہے پبلک کو؟ اچھا ہمیں بھی بولنے کی موقع دیں بھائی، ہمارا موقع بھی آنا ہے۔ آپ نے کتنا بولا ہے؟
تو ٹائم پہ رکھے گا نا, ایک منٹ ٹائم کو رکھے گا. دیکھیں نا آپ بولتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ جگت کیسے کیا, آپ مجھے موقع دیں. یہ کوئی جگت ہے, یہ کوئی جگت ہے نہیں, یہ کوئی جگت ہے. ٹائم رکھ لیں, ٹائم رکھ لیں, 5 منٹ ٹائم رکھ لیں, 5 منٹ ٹائم رکھ لیں تاکہ مجھے بھی گلا نہ رہے, ان کو بھی گلا نہ رہے. 5 منٹ ٹائم رکھ لیں جی. 5 منٹ بولیں گے, میں بولوں اب آپ فرمائیں. جی بالکل. ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کتاب فتویٰ جو ہے یہ کتاب کے بعد آیا ہے. مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کا نہیں 139 صفحے, یہ آپ کے ہاتھ کی تحریر نہیں ہے. دیکھیں عقیدہ جو ہے آپ کا نظریہ یا جو آپ کی تحریریں ہیں کیا وہ ساری کی ساری شرح خصائص علی میں محصور ہیں؟ باقی یہ جو 139 صفحے آپ نے لکھے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں. اچھا ہمارے ساتھ آپ کی کوئی بات طے ہوئی ہے کہ ہم نے شرح خصائص علی ہی دکھانی ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا ان کی کیا, میں نے اس لیے تو آپ کے ساتھ اس لیے آپ کے ساتھ طے کیا ہے. میں بولوں گا, آخری بات ہے, میرا جو طے ہوا نا سر, کیوں آپ دلیل کر رہے ہیں مجھے؟ میرا طے ہوا ہے حضرت صاحب کے ساتھ جو واسطہ تھے کہ خصائص علی پہ جو فتویٰ آیا ہوا ہے نا ان کے خلاف, جو خصائص علی انڈر لائن ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی. میری طے ہوئی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اگر فتوے میں میری کتاب کی ایک لفظ بھی نکال دے تو میں مان جاؤں گا. حضرت جی جو فتویٰ اس پر حضرت جی یہ لکھا ہے, حضرت آپ یہ پڑھیں, یہ سوال کے اندر ہے اور یہ ان کی کتاب کے اندر سے لیا گیا ہے. آپ پڑھیں جی لفظ. لکھتے ہیں کہ ترتیب خلافت ترتیب اہلیت و افضلیت کو مستلزم نہیں ہے, بلکہ ترتیب خلافت میں خلفائے کرام کی وفات کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ پھر حدیث شریف کو غور پڑھ لیجئے, آپ کو حدیث شریف میں مذکور تینوں حضرات کی اہلیت خلافت پر دلالت کرنے والے الفاظ میں کوئی واضح تفاوت نظر نہیں آئے گا. آگے بھی ہے, بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد شدہ الفاظ یاخذ بکم طریق المستقیم اور یقیمکم علی صراط مستقیم میں زیادہ وزن نظر آئے گا. یہ آپ نے کہا تھا میرے فتوے میں نہیں ہے, یہ حضرت کی تحریر یہ کتاب میں کیا کہا میں نے, آپ نے کہا میرا ایک لفظ بھی فتوے کے اندر نہیں ہے. فتوے میں نہیں ہے, یہ سوال ہے. تو سوال کا فتویٰ کس کو کہتے ہیں جناب علی میری آپ فتوے کی تعریف کریں. نہیں, ایک منٹ, آپ نے فتویٰ کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ قاری ظہور احمد کی فیضی کی انہوں نے تو کسی رامجی کو سامنے بٹھایا اور کتاب سے اٹھا کر نہیں. تو آپ سننی ہے, آپ سننی ہے نا, آپ سننی ہے جی, میں مسلمان ہوں الحمدللہ. سنی نہیں ہے, سنی ہوں. اب عقیدہ کیا ہوتا بریلوی ہیں یا سنت؟ آپ نے مجھے مسجد دلانی ہے کیا آپ مسئلہ دلانی؟ میرا خیال ہے کہ سنیت کے بعد اور کوئی عقیدہ نہیں, یہی تو پوچھنا کہ سنی ہے. ہمارے لیے تمام علماء کرام محترم ہیں. ہاں جی, لیکن کوئی اچھا حضرت چلے چھوڑے, آپ نے کیا ہے ایک منٹ فتوے کی تعریف کریں. آپ نے کہا فتوے میں نہیں ہے, نہیں مقصد کی بات کریں جی, ان سے مقصد کی بات کریں. جا رہے ہیں نا, اصل فرار ہونا چاہتے ہیں, وہ جا رہے ہیں. آپ فتوے یہ باتیں نہ کریں, آپ یہ کریں کہ آپ یہ کریں کہ میں نے جو کتاب میں لکھ دیا. چھوڑیں بات کرنے دیں, چھوڑ دیں. سیاسے علی ہے نا, انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب پہ کہ میرا ایک لفظ نہیں ہے. ہم نے ایک لفظ نہیں, ان کے فتویٰ میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہ فتویٰ کس سوال ہے. اچھا فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں سوال اور جواب کو ملا کر فتویٰ کہتے ہیں. وہ سوال اور جواب ملے تو پھر فتویٰ مکمل ہوتا ہے. فتاویٰ رضویہ نا جی, یہ فتاویٰ رضویہ ہے, اس کو کہتے ہیں فتاویٰ رضویہ. فتویٰ کی جمع فتاویٰ ہے. فتاویٰ رضویہ اس لیے کہتے ہیں اس میں سوال اور جواب دونوں ہیں. یہ آپ مجھے نہ پڑھیں, میں پڑھاؤں گا نا آپ کو, اس لیے کہ آپ نے بات کی نا, میرے ہر جگہ آپ نے کہا فتوے ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے. یہ سوال نامہ ہے جی. تو سوال جواب میں اسی سوال کا جواب ہے. اگر صاحب بے مقصد بات ہے, مقصد کی بات کریں, چھوڑیں الجھائیں نہیں, مقصد کی بات کریں. مقصد کی ایک منٹ اگر صاحب اس طرح بات نہیں بنے گی. ہاں جی, یہ ہیں مفتی اقبال صاحب چشتی صاحب, جن کا نام لکھا ہوا ہے. جی جی, یہ یوسف الجم صاحب, ان کا بھی نام لکھا ہے, ان کا نام بھی لکھا ہوا جی ہے. ٹھیک ہے, میرا نام انہوں نے دیا تھا لیکن انہوں نے لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے کہیں تو میں ابھی بار جانے کے لیے تیار. میں نے اس لیے کہ ہم الجھاؤ نہیں چاہتے, ہم سلجھاؤ چاہتے ہیں. اور دوسرا کوئی بندہ, میں بھی خاموش ہوں, دوسرے بندے بھی خاموش رہے. بالکل ٹھیک ہے. سالس کے لیے میرا نام دیا گیا تھا, اس لیے حضرت بیٹھے ہیں, ٹائم طے کر لیں جی اپنے اپنے موقف کا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, 5 منٹ 2 سیکنڈ گفتگو جو کرنی ہے اسی پہ کرنی ہے. پہلے عقیدہ لکھے کیا ہے, میں بس ہاں کلیئر ہو جائے کس سے بات کر رہے ہیں. اپنا اپنا موقف دونوں رات لکھ کے دیں, اسی موقف پہ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, لکھیں جی اپنا اپنا موقف لکھے کہ کیا ہے, اس کے بعد اسی پر گفتگو ہوگی اور اسی پہ فیصلہ. جی جی, میں نے لکھا ہوا ہے میری کتاب کے خلاف قرآن حدیث اور اجماع امت. اجماع اہل سنت نہیں, اجماع امت, اجماع اہل سنت نہیں. اس میں اجماع اہل سنت لکھا ہے. دیکھیں آپ پہنچ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ مخالف ہوں, آپ پہنچ رہے ہیں. حدیث میں مہربانی آپ کی مجھے بتائیں, اہل سنت اجماع امت کے بعد اجماع اہل سنت نہیں ہے؟ نہیں, حدیث وہ کوئی درجہ نہیں ہے بھائی. میں نے اس میں اجماع اہل سنت نام انہوں بولنا تو اس طرح گل نہیں بنے گی. ہر سب ایسے میں کیوں گل کریں,
तय कर लें, पहले एक मिनट बात करें। ना अपना मौका उनको लिख तय दीजिए। क्या करना है यार? नहीं साहब, मैंने लिख दिया है। ऐसे गुफ्तगू नहीं होगी। मुनाज़रे से कुछ होता भी नहीं है। मुंह लखाओगे। ये देखें जी, मैंने लिख दिया है कि अगर मुनाज़रे के रंग में न जाए या मुज़ाकरा करें। देखें वो चाहते हैं कि अगर किसी शख्स को करते क्लियर हो जाएगा वो मैंने किताब में लिख दिया हुआ है, अगर किसी शख्स को मेरे किसी मौके पर इतराज हो तो उसे हक हासिल है कि वो कलम किताब को हाथ मिले और किताब व सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत। अभी पहले तुम मुझसे नीचे उतरे आप। इसलिए कहा है कि ले लिखे अपना पिता लिखे पहले जा ये मैंने लिखा हुआ है, नहीं समय लेंगे, आप बात करें, आप हंसी है सुन्नी है बरेलवी, हम बात करें ना। आप क्या है यार, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ये क्या बात कर रहे हैं? ये किसी उम्मीद वाले पता चले कौन है। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ करते आप ऐसे कैसे इनके दिफा में मेजबान है, मेजबान मैं लिख रहा हूँ कि इजमाए अहले सुन्नत के खिलाफ। अच्छा बात सुने, एक बात सुन लें। मैंने लिखा हुआ है किताब और सुन्नत अरे साहब गल इन्नी बड़ी गल मुक लें दो। अनीस भाई एक मिनट, अनीस भाई बात सुने। मैंने आपको दिखाया कारी साहब इजमाए अहले सुन्नत। एक मिनट ठहरे, ये मेरा अकीदा है, ये किताब ये मेरा अकीदा इस तरह नहीं मुकनी गल, इस तरह मेहरबानी तुसी सारे चुप करो, गल मुक लें। किताब मेरी पूरी की पूरी। तुसी नहीं बोलना, मेरी बात सुने 2 मिनट, एक मिनट सुन ले बात। अभी कोई बंदा नहीं बोलेगा, मुफ्ती साहब ही नहीं बोलेंगे, जी जी मुफ्ती साहब ही नहीं बोलेंगे, और आपकी तरफ से कोई बंदा नीस साहब या दीगर मौलाना जमील साहब ये कोई नहीं बोलेगा। मैं आपके साथ बात करूंगा, आप मुझे अपने मुसल्लमात लिखते, मैं अपने मुसल्लमात लिख देता हूँ। उन मुसल्लमात की दूसरा बंदा नहीं बोलेगा, उन मुसल्लमात की रोशनी में मैं आपकी किताबों की रूह से आपके साथ बात करूंगा और ये साबित करूंगा कि आपका जो अकीदा है वो अहले सुन्नत वाला अकीदा नहीं है। आप अपने मुसल्लमात मुझे लेके दें। मैंने ये लिखा हुआ है, हाँ जी, कुरान हदीस इजमाए अहले सुन्नत। इजमाए, अच्छा इजमाए अहले सुन्नत किस तरह साबित होगा? मैं उस तरीके से आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आप शिया सुन्नी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो मुतय्यन करे ना, हमारे अकीदे के मुताबिक इजमाए अहले सुन्नत किस तरह साबित होगा? भाई बात मेरी किताब पर है, मेरी तकरीर पर नहीं है। हाँ जी, तो मेरी तहरीर पर है, आप मेरी तहरीर पर लिख दें। अभी हमारे सामने आपकी किताब नहीं पढ़ी, आप हमारे सामने बैठे हैं अपनी किताब की वजाहत करने के लिए। बात किताब पर है, आप अपनी वजाहत करने के लिए किताब की, अच्छा बैठने का मतलब क्या है? अच्छा बैठने का मतलब यह कि आप अपनी किताब की जो मसले हैं उनको क्लियर कर सकें। अच्छा जनाब अली, आप ये बतलाएं कि ये मसला मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में गया हुआ या नहीं? गया होगा, क्या हुआ है? गया होगा क्या? हाँ चलो गया है, हाँ। पाबंदी लग गई है, इस पे नहीं लगी, लग गई है। उन्होंने कहा कि आर्जी तौर पे इस पे पाबंदी है, तहकीक इस पे जारी है, मैं आपको लेटर कहेंगे तो सुबह दे दूंगा, मेरे पास लेटर मौजूद है। बस ठीक है, हाँ लग गई किताब तो हमारी चल रही है, किताब हमारी। चलो अभी पता नहीं होगा, दुकानों पे लेटर नहीं है। चले जी बात करें आप, सब छोड़े बात करें। उलमा बोर्ड में ये किताब चली गई हुई है आप हजरात की तरफ से, जी जी ठीक है जी। और मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी ने इन्हीं हजरात में से 4 हजरात में से 2 को चुनकर सालिस बनाया हुआ है। 2 साल 2.25 साल इस बात को हो गए हैं, वहाँ ये हल नहीं हुआ और आप यहाँ फराड से और धोखाबाजी से और मक्काराना जुमलेबाजी से ये करना चाहते हैं 4 पगड़ियाँ बांधकर। ऐसा नहीं होगा। आप जो है तहरीर लिखकर इद्दातुल फरेब के हजरत में इन्होंने अल्फाज की है, तो आपने किए सहाबा के बारे में किया आपने। अच्छा मिनट में करे तरह मैं जवाब नहीं देना, नहीं करने जी हजरत करने देना कहना। उन्होंने आपको हजरत की बात कही, आप वो कहे आपका हक बनता है, लेकिन सरकार की सुन्नत की तो ऐसा ये सुन्नत की कोई नहीं। आपने कहा 4 पगड़ियां बन के बैठ गए, आप कह रहे हैं इससे बड़ा 4 उलमा हैं, 4 उलमा हैं। मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ, ये उलमा में से नहीं है। ये क्या है आपके नाम लिखे हुए अच्छा साहब सुन लें एक मिनट। बात ये है जी, एक बंदा को टाइम कीपर हो जाए, टाइम तय करे, इस तरह बात नहीं होगी। 4 मिनट करने 5 मिनट करने, आप अपनी बात करें कि आपने ये किताब भिजवाई तो उसको कादियानी को काफिर तब करा दिया गया, मुझे बताएं। आप ये बताइए, ये मसला छोड़ दें, हुकूमती इंतजामी मसला है, इंतजामी मसला करें, अकीदे की बात है, ये अकीदे की बात है। वो उसको चाहे डिले 4 दिन करें, 4 साल करें, 40 साल कर दें, उनका मसला नहीं है। हम बैठे इस मसले में तस्वीर के लिए। पर जो कुछ मेरा लिखा हुआ है जी, आप अपनी तहरीर मुझे दे दें। तहरीर तो जो आपने गुमराही फैलाई वो किधर जाएगी? वो जो गुमराही आपने लिखी है सहाबा किराम के बारे में, गुमराह बिदती जालिम फासिक हासिद, ये सारे आपने सहाबा के बारे में लिखा है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, आप मुझे कहें सहाबी नहीं है? मुआविया सहाबी नहीं है यार, सहाबी नहीं, मुआविया सहाबी नहीं है। आपने बोला किसी गुनाह से बचाने की जमानत नहीं, मुआविया सहाबी नहीं, मुझे बताएं सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का क्या मसला है? बचने की जमानत है, मुझे बताएं। होना गुनाह से बचने की जमानत है, सहाबियत गुनाह से बचने की जमानत। अच्छा सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का क्या कीदा है? इमसाकु अम्मा शजरा, अल इमसाकु अम्मा शजरा, ये अहले सुन्नत का कीदा है। अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूलुन, ये अहले सुन्नत का कीदा है। और इस पर मैं इजमाए अहले सुन्नत के हवाले पेश कर सकता हूं, मैं हवाले पेश करूंगा, आप मुझे हवाला पेश कर दें, मुझे मैं हवाले पेश करता हूं आपको कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है। आप नहीं बोलेंगे, अहले सुन्नत का इजमा है कि अस्सहाबा कुल्लुहुम। मैं हवाले देता हूं अभी आपको, क्यों पता नहीं है? अली साहबा पकड़ाएं जी, मुकद्दम मेरे सलाह पकड़ाएं, अली साहबा पकड़ाएं,
क्यों नहीं इजमा? मैं हवाले दूंगा इंशाल्लाह आपको कि इस पर नहीं बोले। अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर के सहाबा आदिल है, मुत्तकी परहेजगार है, और जो है आप ये लेकर मैं कह रहा हूं, मैं लेके देता हूं, मैं लेके देता हूं कि सहाबा पर अहले सुन्नत का इजमा, एक मिनट, सहाबा पर अहले सुन्नत का इजमा है, मैं लेके देता हूं। मुफ्ती साहब देख जरा, ये सहाबा पर अहले सुन्नत का इजमा है, जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी करीम अलैहि सलाम के हैं, वो हुजूर के सहाबा आदिल अली सहाबा। पकड़ो जी, जाओ तुम चंगे बैठे हो, ये पूछो मेरी किताब साहब है नहीं भी पूछ लो। हाँ, नहीं वो अभी कहेंगे कि सहाबा नबी करीम अलैहि सलाम के, बड़ी किताब है इमाम नबवी दी, बड़ी किताब दिखाओ ना यार, ऐ पढ़ो जरा, ऐ पढ़ो। तो कितने अहले सुन्नत के हवाले, मैं तो दर्जने हवाले आपको इंशाल्लाह पेश कर सकता हूँ कि नबी करीम अलैहि सलाम के। हाँ, तो मेरे भी मैं हवाले लेके आऊँ ना, मैं तो लेके आऊँ आपको बताने के लिए कि आपने जो राफिज़ियत फैलाई अपनी किताबों में, ये शिया का अकीदा है। हाँ, तो करूंगा इंशाल्लाह, मैं करूंगा रूल की तारीफ भी करूंगा। ये देखो शिया का, अगर मैं साबित कर दूं फिर मैं अभी किताब से फारिग हो जाऊंगा। अगर शिया राफिज़ियों के हवाले आपकी किताबों में हो, शिया राफिज़ियों के तो बुखारी में भी है, क्यों गुमराह करते हो लोगों को? अच्छा, इसका मतलब तो ठीक है। किताब अच्छा, मैंने शिया थे, अच्छा, तो जो है शिया रावियों से भरी हुई है। तो शिया रावियों के बारे में क्या अकीदा है मुझे बताएं। सुनो ना, एक 10 गाड़ी मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। शिया रावियों के बारे में सुन ले जनाब, बिदती रावी के बारे में क्या मौक़िफ़ है मुझे बताएं। बुखारी में शिया रावी हैं, मुझे बताएं ना, बिदती रावी के बारे में क्या अकीदा है, क्या नजरिया मुझे बताएं। बिदती रावी के बारे में है कि उससे परहेज करो, उसे ना लो। हाँ, तो आपने भी इस्तदलाल किया है सहाबा की शान में, तो इनमें अपने राफ़ज़ी से रहते नहीं है। कौन सा रावी है? वो जो शिया, वो जो अबादा बिन यकूब है, वो राफ़ज़ी है। अबादा बिन यकूब राफ़ज़ी रावी है, जिसने अबू बकर उमर को अपने शिकस्त खोता साबित किया है। राफ़ज़ी पक्का कट रहा है, सहाबा को गालियां निकालता था। किस हदीस में है? याद करो शरह ख़िसासी अली, एक गल करो ना, मैं बैठा हूं बात करने के। शरह ख़िसासी अली करो जी, आज उसका सुन ले, अब सुन ले, सियासत में उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह आपको। आपने लोगों को लूप बनाया हुआ, इसका सुन लेना पहले, गुमराह कर रहे लोगों को। ये अहले सुन्नत का कीदा नहीं आप बता रहे हैं, ये राफ़ज़ियों का शियों का कीदा है। तप्पड़ होता ना तो मुतहद उलमा, हाँ हाँ, आप में अगर तप्पड़ होता तो मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी के पास दे देते। मेरी किताब नहीं है, मेरी किताब पढ़ो। तो मुफ्ती साहब तो भाग गए इस मसले में, हमारे 3 बंदे अरे सब ऐसे खलो ले आने ना, खलो दे जरा ना, खलो जाओ हम जरा, किसे तक खलो दे की जगह से 160 बार मैं एक ही बोला, आप नहीं बोलना, ये उतार करते बार बार। चुप है, बिल्कुल चुप है, वो नहीं जो कहा जो दोनों बोल रहे हैं। ये की कर दे, ये देख लें जी, सफा नंबर 161 इनकी शरह ख़िसासी अली का, और इन्होंने मुस्लिम बाजार के हवाले से रवायत नकल करके पूरा तेल जोर इन्होंने लगाया है कि अबू बकर उमर जंगे खैबर से शिकिस्त खोरदा होकर शिकिस्त खा के भागे हैं। ये शिकिस्त खोरदा के लफ्ज़, और इसके रावी इन्होंने शुरू में मेंशन किया है, जो अज अबाद बिन यकूब, अज अब्दुल्ला बिन बुकैर, अज हकीम बिन जुबैर, अज सईद बिन जुबैर। अब ये देखें कि उबाद बिन यकूब ये कौन है? कट्टर पक्का राफ़ज़ी है, जो हुजूर के सहाबा को गालियां निकालता था, गालियां निकालने वाला राफ़ज़ी है। दो जी किताब दी, मिज़ानुल इत्तिदाल। शिया रावियों से रहते लेके तो सहाबा पे तान करते हैं आप। मिज़ान पे जनाब अली इसी मुकाम पर खसरत अली के जो मुहक्किक हैं उन्होंने जी जी जो आप किताब निकाल के हवाला जिसका जी जी उसकी मुसन्नफ का नाम साथ इमाम बज़ार, वो हैं वो शिया नहीं थे, नहीं शिया सुन्नी थे। शिया क्यों आप अवाम को क्या कर रहे हैं? अवाम को क्या बताना चाहते हैं आप कि रिवायत आने वाली हर रिवायत जो है वो अहले सुन्नत की मौजूद होती है। शियों की रिवायतें, कदरियों की, खारजियों की वो हदीसें भरी पड़ी हैं। ये बतलाएं हाँ कि ग़ज़वा खैबर में शेखैन करीमैन से फतह हुई थी। यार मुझे ये बताएं, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जी मिज़ानुल तज़ीब है, इमाम इब्न जस्करानी की, ये अस्मा और रिजाल की किताब है, जिससे हम परखते हैं कि आने वाली जो हदीस है ये हदीस सही है या सही नहीं है, या इस हदीस के बारे में क्या मौक़िफ़ है कि इस हदीस को हमने लेना कि नहीं लेना। ये हमारा उसूल सुन ले, मैंने इनको समझाना ना, आपको समझाना है। ये मौक़िफ़ हमारा ले सुनता कि जो रावी रिवायत बयान करे, अगर वो रावी किसी बद अकीदा मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो उस रावी की रिवायत हमारे खिलाफ हुज्जत नहीं होगी, हम वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको कबूल नहीं करेंगे। अब इन्होंने सहाबा पर तनकीद और तान करने के लिए शिया रावियों से रिवायतें लेके उन पर नतीजे अखज़ किए हैं, और बाकायदा कहा कि अबू बकर उमर भाजा है जनाब शिकिस्त गुर्दा के। सुन लें, मैं आपको जवाब दूं, पहले मेरे सुन लें, ये पूरी बात कर लें। बाजार ने लिए तो बाजार ने तो कदमियों से लिए, खारजियों से लिए, मौला अली को गालियां निकालने वालों से लिए। आप उनकी रिवायतें क्यों नकल करते? उन्होंने नासबियों से लिए, आप रिवायतें नकल क्यों नहीं करते? मौला अली उन्होंने तो उनकी रिवायतें नकल की, मौला अली को गालियां निकालते थे। भाई मौला अली उनकी रिवायतें नकल की जो यजीद को रहमतुल्लाह कहते थे। आप बात सुने, मौला अली को कारून की तरह कहने वाला जो है ना, उससे इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत ली है। हाँ, तो क्या लिया? तो फिर क्या हुआ? लिया तो वो सही होगी, वो मरदूद है।
वो मरदूद है रवायत, हम नहीं मानते उस रवायत को, वो मरदूद है रवायत, हम नहीं मानते उस रवायत को। जो मौलावी को करून के उसकी बातें मानने के वो खुद करून है बेईमान। इमाम अहमद बिन हंबल का उस्ताद था। वो रावी रवायत ले रहे हैं, रवायत नकल करना और बात है, उससे इस्तेदलाल करना, उससे नतीजा निकालना और बात है। हमारे मुहद्दिसीन ने रवायतें ली हैं। आप वहाँ आप ये मकाम पढ़े, वहाँ मुस्नद अहमद की हदीस भी है और सही हदीस है। सुन लें अब ये देखें जी, ये तहजीब व तहजीब है। सुन ले मेरा हवाला पूरा हो लेने दे। ये तहजीब व तहजीब है, जिल्द इसकी 3 है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, तहजीब व तहजीब की सफ़ा 528 है। अब्बाद बिन यकूब अर-रवाजनी अल-अस्दी अबू सईद अल-कूफी, सीर उल आमिन नुबला दी जल्दी कर दो जी। सीर उल आमिन नुबला मैं बाद तर्जुमा लिखा है, सीर उल आमिन नुबला किताब बाकी कर लो, ये बाहर लिखा हुआ वाला ये तो हो गया लो है ना देखो। अच्छा जी, वो क्या लिखते हैं जी, ये जो क्या था, अन्नहु यश्तमु सलफा, ये सलफ सालेहीन को गंदी गालियां निकालता था। आगे आ जाएं। और इब्न अदी ने कहा कि वाबाद फी गुलुवन फी तशय्यो, शियत में गुलूव करता था, यानी जो शिया का अकीदा था उसको बयान करने में बड़ा दबंग होकर बयान करता था। और रुविया हदीसो उनकिरत अलैहि फिल फज़ाइल बल मसालिब, ये पूरी को बकरा हवाला पेश कर रहा हूं। और देखो इमाम अस्कलानी लिखते हैं कि बात तो है ना शिखर खुदा की ना, इमाम अस्कलानी लिखते हैं कि शेखैन करीमैन से ग़ज़वा खैबर फतह नहीं हुआ, तब जाकर हुजूर ने फरमाया आज मैं उसको भेज, बात वो ही नहीं रही, खैबर को फतह करेगा, ला यफिरो, और वो मैदान नहीं छोड़ेगा। हाँ अच्छा, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या साबित हुआ कि मौला हज़रत इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक शिकस्त का आगे थे। शिकस्त खोरदा का लफ्ज़ मुझे दिखाएं, इमाम अस्कलानी ने लिखा है, कहां लिखा है शिकस्त खोरदा, कहां लिखा है, हाज़िम बिन नास कहां लिखा है, अल हाज़िम बिन नास के कहां लफ्ज़ लिखे हैं। शिया रावियों से रहते लेके सहाबा पे तनकीदें करते हैं आप, ये बात है, ये पूरा रावी शिया है, सहाबा को गालियां निकालता है। अबाद बिन यकूब रावी कोई नहीं हो रही है, रावी से बात होती है। अच्छा मैं आपकी किताब, एक मिनट, ये किताब आपकी, ये देखिए ये खसासी अलीम की किताब है, इन्होंने उसूल बयान किया अपनी किताब के सफा नंबर 380 पे उसूल बयान किया है। मैं आपको उसूल पढ़ के सुनाने लगा हूं 380 पे, जो कारी साहब ने खुद बयान किया है, बिला सनद हदीस नकल करने का हुक्म, कि हदीस सनद के साथ होती है, जो हदीस आती है उसकी सनद को देखेंगे कि सनद सही है या सनद ज़ईफ है। सनद इस तरह जो वो बिदती रावी की है या सुन्नियों की है, जो बिदती रावी की रिवायत है वो अगर अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है वो मरदूद है, हम नहीं मानते, ये उन्होंने खुद उसूल बयान किया। अबाद बिन यकूब कदर शिया है, उस बिदती के अलावा कई रावियों से है, ये उसकी मुझे साबित करें, साबित करें, साबित करें, आप खामोशी से सुनेंगे, करें साबित, करें साबित, अपनी लेना आपके पास नहीं, मैं इसी से साबित करता हूं। 160 उतनी देर में आपको सुनाता हूं कि ये जो इबाद बिन यकूब ये क्या था। हज़रत साहब से कहते हैं, हज़रत साहब से आप कहते हैं क्या, जी जी इनका नाम बीच में दिया इनका, तो वो कह रहे हैं 2 मिनट मुझे दे। कोई बात बैठ लेंगे, तशरीफ रखें, ये हमारे नहीं है, इनकी तरफ से ही है। किसी की तरफ कहते हैं 2 मिनट मुझे दे दें, जी करें जी जी करें, परेशान ना हो, अभी आप जवान है, जिंदगी गुजारनी जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गुजारेंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो आपका भी स्वागत करिए। सिद्दीकी साहब कुछ सुलह की तरफ आओ, कुछ गलती है तो उस गलती को खत्म करो। भाई साहब ठीक है, पानी की तरफ तैयार, आपके भी मुफ्ती साहबान के भी घुटनों पे हाथ रख के कह रहा हूँ, नमाज के साथ कुछ गलती है तो बस दर गुजर करो, बस बात खत्म करो। नहीं इस तरह तो नहीं है, नहीं 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 वैसे बात नहीं, बात आपको माननी होगी बस। नहीं नहीं इस तरह नहीं है साहब साहब, जनाब अली ये सब बात हो रहा है और ये नहीं होगा, ये हम धोखेबाज नहीं, देख लो सुन लें की बातें, ये इनका अखलाक करीमाना है कि धोखेबाज हम, आप गुस्ताखे स्याबा हैं, आप हमें धोखेबाज के, मैं कहता हूं गुस्ताखे स्याबा हैं, वो मुझे पता है कि मैं जो आप धोखेबाज कैसे जाते हैं, पक्के राजी कट्टर राजी शियत फैला रहा है, यानी वो इत्तेबास के दायरे में रहे, वरना हमारी जुबान में हम आपकी कदर करते हैं। तमाम इलाकियात की हदूद आपने शुरू में वो पार कर दी थी, नहीं हमने किताब आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, बात नहीं कर लेने आपने। मीरे माविया को आप मीरे माविया को गुमराह कहते हैं, बेदीन कहते हैं लिखा आपने, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, खलते ममस कर रहे हैं आप खलते ममस कर रहे हैं, जो मौजूद वो करें, हम आपकी किताब क्यों कहते हैं, आप अपनी बात करें, खलते ममस कर रहे हैं क्यों बैठे, खलते ममस न करें, अपनी जो मौके में से आए खलते ममस कर रहे हैं आप सुन्नियों को मुनकर अहले बैत कहते हैं, खलते ममस नहीं करने, नहीं बोलने दीजिए, बोलो बोलो साहब बिल्कुल हटा रहो यार, सामने कब बोलता है बाहर कर दो सारे बंदे, सामने वाले की बात करने दे, वो बात इन्हें कर दी गाल ममस नहीं करनी, मौजूद है बस दूसरी गाल नहीं मेरी बात सुनिए, चलिए आप फरमाइए क्या कहते हैं, सुनिए जी एक मिनट ठीक है, ये सब बात पता क्या है, आप शायद इस मसले की संगीनी को शायद समझ नहीं रहे, मैं समझ रहा हूँ सर, ठीक है एक मिनट
میں نے یہ بات نعیمی صاحب سے پہلے کہی تھی، جب یہ بات عوام الناس میں آتی ہے نا تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی بولنے میں، ان سارے بندوں کو خاموش کروائیں. انہوں نے فرمایا نا کہ مجھے موقع دے، میں نے ان سے کہا ان کو موقع دے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ چپ ہو گئے. دوسرے لوگوں کا کیا کام ہے؟ میں بڑا بولنا تھا. یہ دیکھیں وہی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بات ادھر رکھے، بس موضوع پہ رہنا چاہیے. مقصد ہے کہ ہم اس مسئلے ایسی کوئی بات نہیں جانا دینا ہے عمران صاحب. نہیں دیکھو جی، میں یہ برداشت ہوگی کسی صورت میں. چشتی صاحب بولنے لگے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے کہا راشد صاحب کا بولے، وہ جو بات کر رہے ہیں ہم بات سنیں گے. ہمارا تو صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ جو اکابرین اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بریلوی ہیں، اہل سنت ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں اعلیٰ حضرت اہل سنت ہے، غوث پاک ہے، جو انہوں نے فرمایا ہمیں مینوان اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں اس عقیدے سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا صرف اتنا موقف ہے. حضرت اپنا عقیدہ نہیں لکھ رہے کہ میں کون ہوں، ہمیں پتہ چلے ہم کس سے بات کر رہے ہیں. پھر اچھی بات اس کے ہٹ کر بھی انہوں نے کہا کہ انہیں شخیص خردہ لکھا ہے. آخری بات میں آپ سے، انہوں نے کہا شخیص خردہ انہوں نے لکھا ہے. ہمیں حوالہ دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ شیخ شخیص خردہ ہو کر آئے تھے. باقی چیزیں سے بات کریں. یہ لفظ ان کے شایع نشان نہیں ہے. بالکل چیزیں سے بات کریں. بالکل بات جو اصل ہے بولنا نہیں ہے. آپ فرمائیں. میری عرض یہ ہے کہ میں ان کی طرف سے نہیں آیا، نہ آپ کی طرف سے آیا. جی جی ٹھیک ہے، میں چھوٹی سی مسجد میں خادم ہوں. ماشاء اللہ. مجھے صابری صاحب نے فرمایا کہ قاری بلال صاحب نہیں آئے، قاری بلال صاحب کی جگہ پہ آئے، قاری بلال صاحب کا آپریشن ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ میرا نام تو نہیں تھا، علی بن ہاشم میں قاری بلال ایک صاحب اور کی سن میں نکالنے کا بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے یاد کر رہا تھا کہ آپ جوان ہیں، آپ جوان ہیں، علی بن ہاشم. آپ یہ کہ مناظرے ہوئے ہیں. میں منافقانہ بات نہیں کر رہا، مناظرے ہوئے ہیں، اختلافات ائمہ کو ہوا ہے کہ نہیں قبلہ، اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اس انداز میں گفتگو کرنا کسی کے شان کے مطابق نہیں، کسی کے شان کسی کے حق میں بہتر نہیں. صدیق صاحب آپ بزرگ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اس بات کو ختم کر رہے ہیں. عبارت کچھ غلط ہے، کچھ الفاظ غلط ہے، کچھ میں غلط ہوں، کچھ میں غلط ہوں، کچھ بات غلط ہے، اس بات کو ختم کریں بس. آپ نے بہت اچھی بات کی اور اصلاح کی بات. بیٹھے بھی اصلاح کے لیے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی غلطی مان جاتا ہے نا بات ختم ہو جاتی ہے. ناظرہ نہ کریں. آپ کی بات یہی ہے نا، آپ کی بات یہی ہے کہ کچھ غلط ہے، اگر کوئی بندہ اس کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر بات آگے چلتی نہیں ہے. چلتی اس وقت ہے کہ حضرت نے اپنا موقف کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور اسی طرح ہی بزد ہوں جب تک میرے سامنے کوئی دلائل نہیں آئے گی. یہ جملہ بات سمجھے؟ انہوں نے آج تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. نہیں دلائل سے ختم کرواتے ہیں. آپ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو جتنے دوست مبشر کے طور پر تشریف فرمایا نا، یہ اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے. یہ تمام علماء آپ کسی شاعر کی طرف سے نہ بول رہے، یہ ہمارے مولوی صاحب کی توہین ہو رہی ہے. آپ تمام اہل سنت کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، تمام اہل سنت آپ کے لیے قابل احترام ہے. اپنا مولوی کسی کو نہ کہیں، سب آپ کے ہیں اور آپ بالکل خاموش رہیں. اگر رہ سکتے ہیں تو نہیں، اس میں حوصلہ نہیں ابھارا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ بات کچھ اس طرف آنے سے یہ ہے جی منہزمن هذا اسناد حسن، یہ سند حسن ہے. مصنف ابن ابی شیبہ مجمع الزوائد مختصر زوائد البزار للاسقلانی. اچھا وہ ایک منٹ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے اس پہ. ہاں جی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے خصائص ہے، جی حضرت آپ بھی فرمائیے جی کیا یہ جو بات لفظ انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا شکست خوردہ کے بعد آپ کا موقف یہ ہے جی ان سے پتہ نہیں نہیں شکست خوردہ خوردہ کے بعد نا یہ کچھ اور بات ہے. ٹھیک ہے، خطا نہ ہونا کچھ اور بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو موقف ہے شکست خوردہ کے بعد آپ کا موقف یہ ہے. جی حدیث کا ہے، یہ اس کو چھوڑے آپ کا موقف یہ ہے. یہ تصریح ہے، میں تصریح پر آپ کا موقف اسی پہ ہے. جی میں تصریح آپ صحابہ کو سمجھتے شکست خوردہ ہو کر باقی جی جی صحابہ سے شکست ہوتی ہے. نہیں یہ بات ہے. آپ سن لیجیے یہ بات. آپ سن لیں کیا میں اس بات پر سے پتہ نہیں ہوا. منہزمن کا لفظ بھی ہے کہ وہ بلکہ اس میں یہ بھی ہے، میں نے اپنی اسی کتاب میں اسی مقام پر ہے کہ ایک دوسرے پر صحابہ کرام کہہ رہے تھے، الزام دے رہے تھے تم بھاگ گئے فتح نہیں ہوئی، تب جا کر حضور نے اس کو دوں گا. جی ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی. اسی مقام پر ہے. اقبال صاحب کو یہ دیں آپ یہ بات اسی مقام پر ہے اور لمبی چوڑی بات ہے. اچھا میں گزارش کروں جی اس کو بند کر دیں. جی حل نہیں ہوگا، بند کر دیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ کو قبلہ بند کر دیں. حضرت بند کریں جی حل کی طرف. قبلہ صاحب بند کریں نا حضور، پھر آپ بند کر دیں. بزرگوں کی اولاد ہیں، بزرگوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کتاب کو بند کر دیں. صلح صفائی کی طرف آئیں. یہ عبارت جو پوچھ رہے ہیں، جس پر غور کر رہے ہیں، جس پر بحث ہو رہی ہے، بحث کو ختم کریں. میں آپ کے دوسروں پہ آپ جی بس بحث کو ختم کریں. جو اعتراضات ہیں آپ نے فرمایا دلائل سے چھوڑ دیں، دلائل سے دے رہے ہیں بس. آپ دلائل سے کر دیں. اچھا دیکھیں آپ بات تھوڑی سی مجھے کرنے کا موقع دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ بات دیکھیں، مسئلہ عرض یہ ہے کہ کوئی ایک بات نہیں ہے
کہ جو ہم نے ان کو لکھ کے دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بالکل انجان آدمی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, انہوں نے بالکل یہ قصدن پورا اپنی تحقیق سرچ سے تلاش کر کے روایت, اور ان کو پتہ ہے کہ اسماء و رجال اصول حدیث کی روشنی میں جو حدیث کو نقل کر کے رزلٹ نکالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں. میری سن لیں نا, میری سن لیں جناب. جو ہوتی ہے نا حدیث وہ سند کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اصول آپ 381 نمبر صفحے پہ لکھ چکے ہیں. میں آپ کو میری بات, میں وہی پابندی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جن راویوں سے منہزمن کے اور شکست خوردہ کے لفظ جو بریکٹوں میں لے کے ان کو رسوا کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے نا, وہ راوی ہیں شیعہ جو دیتے تھے صحابہ کو گالیاں. ہرگز نہیں, میں حوالے پیش کر رہا ہوں. اب میزان کے میزان ہے, تہذیب ہے. سنیں, اچھا دوسرا میں دکھائیں نا, مجھے دکھا دے بھائی, مجھے میری بات مجھے دکھا دے ذرا, مجھے دکھا دے. نہیں یہ تو نہیں بات, ایک سن لیں, میں ان کا بھی یہ اسکلانی والی بات ہے نا, یہ کلیئر کرنا ہے, اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. اسکلانی کی بات میں کریں, شیعہ نہیں ہے, لیکن سن لیں میری بات. میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ جو اکابرین اہل سنت کا موقف ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں طے کر لیں. اکابرین سے مراد میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت اجماع امت نہیں. اعلیٰ حضرت نہ امام مذہب ہے نہ امام عقیدہ ہے, اجماع امت کی بات کرو. میں حوصلہ کو مانتے ہیں, چلو وہ نہیں مانتا, حوصلہ کا جو موقع اسی پہ میں کسی ایک پر نہیں ہوں گا. اجماع امت غوث پاک کا بھی پر شخص واحد کو نہیں دوں گا. حضور غوث پاک کی ہستی کو جانتے ہیں, آپ نہیں بولے, چپ رہے, میں ذمہ دار ہوں, میرا نام ہے, میں بولا گا, ان کا بھی نام ہے. آپ آئے فریدر بیٹھو, آپ کے سامنے آئے. میں تو حل کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل کریں. آپ یہ کافرین اہل سنت غوث پاک کو انکار کر دیا انہوں نے. صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ میں مانتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن فرد واحد پر بات نہیں ہوگی. آپ سامنے جھوٹ بولتے ہیں. مانے ان کی بات کو پھر. میں نے کہا ہے کہ میں غوث پاک کی بات نہیں مانی تو کس کی ماننی ہے؟ میں پوری سنتا ہوں, آپ میرے سامنے بدماش نہ بنے. چلے جائیں, یہ بدماشی بھی نہیں کریں گے, کوئی بھی بدماشی نہیں. آپ ڈرا رہے ہیں, کوئی بھول جائے کہ یہاں کوئی بدماشی کرنی ہے. بابا جی نہیں, یہ تماشا نہیں, یہ 2-4 شخصیات کا دین نہیں گھومتا. نہیں تو دین نام ہے آپ کو بیٹھا نہیں, آپ لیکن لہجہ دیکھیں نہیں لہجے کی بات نہیں. سنت ابن شہبہ سکنی اپنی جلد ہے, سنت ابن شہبہ. چلیں یار چھوڑیں, گل کرو حضرت صاحب, یار گل کر لیں, ہم دوسری گل کرو. چلیں قاری صاحب ایک منٹ. چشتی صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ کامل تم آپ کسی بزرگ پہ بات کر لیں. میں ایک بزرگ پر نہیں کروں گا اکتفا, اجماع امت. میری بات سن, یہ بار بار کہہ رہے ہیں, مجھے ایک بات بولیں, اجماع امت کس کو کہتے ہیں یا کس طرح ثابت ہوگا؟ آپ مجھ سے یہ مت پوچھیں اجماع امت کس کو کہتے ہیں, الجھائیں مت لوگوں کو. الجھانے والی بات ہے یہ, آپ کو دیکھیں علامہ صاحب. اور میں نے اجماع اہل سنت لکھ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اب یہ ایگری ہوں اس پہ, اجماع اہل سنت. مجھے یہ بتا دیں, کوئی ایک طریقہ, سب بندے بیٹھے ہیں کہ اجماع اہل سنت ثابت کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے پر, ہاں جی, کسی مسئلے پر اس دور کے جتنا اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کا اس مسئلے پر اتفاق ہو جائے. کوئی ایک بھی مجتہدانہ صلاحیت رکھنے والا ان سے اختلاف نہ کرے. ٹھیک ہے, اور اختلاف نہ, ٹھیک ہے, ایک منٹ, اختلاف نہ کیا ہو, اور وہ اختلاف جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ اجماع نقل ہونے کے بعد, اجماع منعقد ہو جانے کے بعد وہ اختلاف ثابت نہ ہو, جس پر امت نے اجماع اہل سنت و جماعت کے علماء کے اجماع انہوں نے نقل کر دیا, اور ایک دو نہیں 20 سینکڑوں حوالے ہوں, تو وہ اہل سنت کا اجماعی ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ سن لیں, پوری سن لیں میری بات ہے, میں آپ کی پوری سن لیں نا. میں نے جو تعریف کی ہے پہلے آپ اس کو جھٹلا دیں. کیا جھٹلا دوں؟ اب وہ مجھے وہ دکھا دیں ذرا, اس کا حوالہ دے دیں. یہ اجماع کی تعریف آپ نے کی ہے نا. میں اپنے ساتھ کتاب نہیں لایا, کیونکہ میری تو ایک کتاب پر بات تھی. ہاں جی, ساتھ کتابیں نہیں لایا, میرے پاس یہ مسئلہ مکمل طور پر لکھا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس پہ پوری تحقیق کی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا مسئلہ جو آتا ہے, آپ بار بار اجماع کی بات کر رہے ہیں نا, وہ مسئلہ آپ کا آتا ہے, اور آپ نے اس پہ سن لیں, قرآن حدیث اور اجماع امت گمراہ نہیں ہوتی, کسی ایک سے غلطی ہو. اجماع اہل سنت گمراہ ہو سکتا ہے,
भाई हदीस में तो कैटेगरी है साहब, देखें 3-4 चीजें जरूरियात दीन है, जरूरियात मैं दिखाता हूँ मैं दिखाऊंगा किस पे इजमा अहले सुन्नत है। अफजलियत शेखैन पे इजमा अहले सुन्नत के हवाले में सैकड़ों वाले आपको दिखा सकता हूँ, आप सुने तो सही ना। मैं 20 वाले आपको पेश करता हूँ कि इस पे अहले सुन्नत, और उसको मैं उड़ा कर रख दूं फिर बतलाना कि ये लिख रहे हैं और सुना नहीं लिखता, यानी आप उड़ाएंगे उसको। अब दिखाएं सीरुल आमिन नुबला दिखा दें और सीरुल आमिन नुबला दें। के कौल को किसी बड़े के जरिए इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला ने उड़ाया, ये दिखाएं जरा, आप उड़ाएं जरा, मैं ये जल्दी निकालें, ये जल्दी निकालें बात। देखिए जी अभी मैं इनको हवाला पेश कर देता हूँ, अभी ये उड़ाएंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर उसके बाद अभी देखें, ये देखिए हमारे इमाम है, सुन ले जरा, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, हवाले में भी करूँगा। ये इमाम अहले सुन्नत है, हमारे इमाम है आला हज़रत इमाम अहमद बेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम है अहले सुन्नत के इमाम अहमद बेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया की 28वीं जिल्द है, 28वीं जिल्द के सफ़ा 420 पे लिखते हैं अहले सुन्नत का इजमा है, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम औलिया मर्जुल उरफा अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से भी अकरम अफजल अतम अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदाती शी राफजी मानते हैं, सुभान अल्लाह, कि वो बिदती है, राफजी है, शिया है जो इसका खिलाफ करता है। एक वाला अभी वाले सुने ना, एक वाला चलो इससे तसल्ली आपकी होगी मेरा ख्याल। चले बोले अर्ज ये है कि हिदाया में खत्म बस कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना, हाँ कर ले लिखते हैं इस पर उम्मत का इजमा है। हिदाया में लिखा हुआ है कि इमाम, हिदाया में लिखा हुआ है कि इमाम के पीछे किरात ना करने पर इजमा है, सही है? ठीक है न, क्या ये सही है? इस पर इजमा हिदाया में लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा मुझे उनको बोल रहे, आप थोड़ा सा, आपको मौका दिया 2 मिनट के लिए, हर बात में लुकमे का नहीं, 2 मिनट का मौका दिया था आपको। मैं रखता हूँ, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप परेशान, मेहरबानी आपकी, उनकी मैं सुनूंगा भी, इनसे सुनाऊंगा भी, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलें जी मैं सुन रहा हूँ। हिदाया में लिखा हुआ है कि इमाम के पीछे किरात ना करने पर इजमा है। बोलिए शाफियों का, हम्बलियों का, इन्हें मुखातिब करें। मैं सुन रहा हूँ जनाब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्यों परेशान? मैं सुन रहा हूँ, मेरे कानों से सुनना है कि मैंने मुंह से सुनना है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अब इस मसले पर वहां उन्होंने फरमा दिया ना साहिब हिदाया ने कि इजमा है, हालांकि फकत हनफी नहीं पढ़ते ना इमाम के पीछे, बाकी तो पढ़ते हैं लोग। ठीक है जी, ये जरा इबारत निकाल दें, वो इबारत निकालें हिदाया की, या कमरा में नकल की, वो निकाल लें, नकल की आपने, भाई मैं वो आपने नकल की है ना, मैं यहाँ कह रहा हूँ जी, अगर मैं ये न दिखा सकूं, क्या लिखा है? इजमाउल उलमा, उलमा, इजमाउल उलमा, ना इजमा उम्मत, ना इजमा अहले सुन्नत, लफ्ज नहीं, मैं कह रहा हूं अहले सुन्नत के इजमा की बात, उलमा के इजमा की, हनफी उलमा के इजमा की नहीं, हनफी उलमा के इजमा की बात नहीं हो रही, हंसने से कुछ नहीं बनेगा, हंसने से आपका कुछ नहीं बनेगा, हनफी उलमा के इजमा की बात नहीं हो रही हज़रत साहब, हनफी उलमा के इजमा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है अहले सुन्नत के इजमा की। मुझे ये बता दें कि हिदाया में ये लिखा, हिदाया में ये लफ्ज हो कि इस पर इजमा उम्मत है, इस पर इजमा अहले सुन्नत है, ये निकाल के दिखाएं मुझे। मसला तो मसला अहले सुन्नत के इजमा का है, हेरा फेरी क्या? आप हेरा फेरी कर रहे हैं, आपने अभी मुझसे सुना सवाल तहदीद का इजमा होता है, नहीं झुटलाया नहीं, लेकिन मसला लफ्ज़ आलिम फुक़हा के लिए भी होता है, मुज्तहिद के लिए भी होता है, लफ्ज़ आलिम तो अंबिया के लिए, मसला उसका है ही नहीं है, मसला तो उसका है, मसला ये जरा दोबारा दिखा दूं आपको मैं। अहले सुन्नत का इजमा बात हो रही है, अहले सुन्नत की, इन्होंने ये लिखा कि किताब सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत की रोशनी में बाहवाला और दलाइल वाज़िह के साथ तहरीर तौर पर मुझे मेरी गलती पर मुतरब्बे करे, और मैंने आपको बाहवाला अहले सुन्नत के इजमा का नकल होना फतावा रज़िया की रोशनी में साबित कर दिया। किसी मसले पर किसी का लिख देना इजमा है, किसका? किसका? आप गिनेंगे मुझे, उलमा गिन के बताएंगे, उलमा का गिन के 1 2 4 5 20 50 कितने? इस पर उम्मत की बात नहीं हो रही। देखिए उम्मत हूं मैं उसी मसले में, उम्मत का इजमा क्या बताएंगे? आला हजरत ने ये लिखा है ना, जी बिल्कुल, आला लिखा है, गौसे पाक ने लिखा है, दाता साहब ने लिखा है, हमारे किस पे की हो रही है बात? हो रही है किस गोरता की, फर्क है साहब, आप जो पता ना कर सकना उसका मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब कैसे है? मतलब कैसे इसके ऊपर एक फतह ना होना और एक शिकस्त खा के ना हार के आना, जमीन आसमान का फर्क है। हुजूर का फरमाना ला या फिर रो कि अली भागेगा नहीं,
تو وہ باقی आगे थे, वो बाकी आगे थे. फिर दूसरी ये दिखा सकते हैं बाकी आगे थे वो शेखन बाकी आए थे, बाकी आए थे. वो वापस आए थे, वो टाइम वो खत्म हो गया, ठीक है ना, टाइम खत्म हो गया, शाम के वक्त वो वापस आ गए. हदीस में टाइम खत्म होने का जिक्र नहीं तो और क्या उसमें है कि वो जनाब बाकी आगे थे? मुझे दिखाएं बाकी. उसमें है कि शियों की रवायतें अबाद बिन यकूब शिया दिखाए, बिल्कुल शिया है वो. इबाद बिन यकूब शिया है, अली बिन मोहम्मद शिया है, मुस्लिम में भी है. मैं किताब की बात कर रहा हूँ, राफजी की बात कर रहा हूँ. राफजी है वो, अल्लाह साहब मैंने अपना एक पॉइंट वो ये पहले पॉइंट है ना, वो राफजी है. इबाद आप बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा ना. मेरे दिन में पहले से नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? किस तो खुदा हाँ. ये बात किस तो खुदा वापस आ जाना टाइम का खत्म चलो हो जी, जब मैं बोलता हूँ ना, उन्होंने कहा मैं बोले, मैं बोलता हूँ, आपने लिखा अहले सुन्नत का इजमा, हमने हवाला फतावा रज़िया पेश किया है. ओ ये ठीक है गलत है, चले. किसका ये गलत है कि ठीक है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये आला ने गलत लिखा कि सही लिखा है? अब है कि हमें तो पता है ना, बरेलवी है क्या है, पहले बरेलवी नहीं हूँ, सुन्नी हूँ. लिखें. बरेलवी नहीं है, ये लेके देना, ये लेके देना. हाँ, अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत, चूंकि उनको मानने वाले पाकिस्तान में उनको बरेलवी कहा जाता है, वो कहते हैं मैं बरेलवी नहीं. बरेलवी नहीं, मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ओची हूँ, लाहौरी हूँ. अहमद साहब बरेलवी को नहीं मानते आप ना? कौन कहते नहीं मानते? तो फिर बरेलवी नहीं है तो इसका उनको मैं इमाम मानता हूँ. बात मानो, ये बात लिखी उन्होंने ये बात लिख दी लिखी लेना, मानो इसको. है. दूसरी साइड देखो नहीं नो रखना चाहिए, लोगों को तो पता चले ना. आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से इख्तिलाफ भी हो सकता है. इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फुरूई मसाइल में अकीदे में इख्तलाफ नहीं. ये अकीदे का मसला है. अकीदे में इख्तिलाफ मुझे बताएं, नहीं, कौन कहता है कि आला हज़रत से इख्तिलाफ नहीं हो सकता? अकीदे में नहीं हो सकता ना, जो इजमाई मसले हैं, इजमाई है. हर एक से अकीदे में या किसी चीज में इख्तिलाफ हो सकता है. आला हज़रत हूँ या कोई हो, आप ये क्या कह रहे हो? ये वाला मैंने एक बात करनी है कि आपने क्यों करनी है जी? आपने क्यों करनी है? सुनो तो जिस तरह ये डिबेट हो रही है ना मेरे भाई, इस तरह तो मामला नहीं किसी तरफ जाएगा. या आप लिख के दे दें कि फकत आला हज़रत को इमाम मानना पड़ेगा, तो हम मानने के लिए तैयार. ठीक है, सही है. ठीक है ना, बाकी ये काबिल बात को छोड़ देते हैं. अगर उनको हुज्जत मानना है तो हम सरे हम मानने के लिए तैयार हैं. हम उनको इमाम मानते हैं. किस चीज का? उनको हुज्जत के तौर पर किस चीज का? हम मानने के लिए. किस चीज का इमाम? हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को अहले सुन्नत का एक बुजुर्ग और एक इमाम मानते हैं, लेकिन हर उनकी बात जो है वो कुरान और सुन्नत की तरह, यानी सही हदीस की तरह हर पे आखिर ऐसा नहीं मानते. हर बात का मसला नहीं है, मसला तो अकीदे का है, मसला तो ज़रूरियत दीन, ज़रूरियत अहले सुन्नत का है. जिसको इमाम अहले सुन्नत ने ज़रूरियत दीन लिख दिया, ज़रूरियत अहले सुन्नत लिख दिया, अकीदा नहीं है. किस चीज के इमाम है वो? इमाम मज़हब है नहीं, वो इमाम किस चीज के हैं? फिर वही मसला है, वो किस चीज के इमाम है? वो नहव के इमाम है, सरफ के इमाम है. जैसे इमाम सयूती है, हाँ. जैसे इमाम इब्न अबीद शामी, जी जी, जैसे अल्लामा अब्दुल हई तकवी, जी जी, जैसे कि इमाम नबहानी है. जिस टाइम से गुफ्तगू शुरू हुई है ना, मेरा साफा जिस टाइम से गुफ्तगू शुरू हुई है ना, एक पॉइंट कोई गल फाइनल नहीं हुई. साफा एक पॉइंट छड़ देने पूरी तो छड़ है. साफा दूसरा पॉइंट छड़ दे. मेरा रुमाल दे. अहले सुन्नत की अक्सरियत असम किधर? एक बंदा एक पास से खड़ा है तो सारे अहले सुन्नत एक पास से खड़े. इकबाल चिश्ती साहब, मदरसे वाले मुफ्ती साहब, चलो एक सुनो ठहरो, मैं मसाल करना वाला 4 साल तो गल का मसला ਤੁਸੀਂ हल नहीं किया. हजरत साहब क्यों नहीं जीता साहब? ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. हजरत जी मैं अर्ज करना, मुफ्ती मोहम्मद कादरी साहब, इकबाल में चिश्ती साहब, वो आप इतने कह देना कि हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं, फिर तो पता चलेगा कि वो भी अफजलियत दे कायल नहीं. दूसरा मसला हजरत मेरे माविया रज़ी अल्लाह तआला साहबी नहीं. अगर आके कहते हैं ठीक है, उन्हें दिता में तशरीह जायज़ है, अगर आके फिर असी कहांगे कि जनाब वो भी उन्होंने अकीदा है, उन्होंने सामने जो मौजूद नहीं. अगर दोनों बुजुर्ग आप कहते हैं कि असी जनाब आला ऐसी गल नहीं मानते, फिर हमें पता चलेगा कि उन्होंने अकीदा है. इस वक्त चूंकि वो दोनों मौजूद नहीं, असी उन्होंने बारे को नजरिया क्या करें. मैं आपके सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूँ. आप मुझे लिख दें कि तमाम उम्मत के लिए फकत आला हजरत ही हुज्जत है, मैं सर कटाने के लिए तैयार हूँ आपके सामने, बिलीव करें. अगर वो हुज्जत नहीं है तो फिर आला हजरत की एक मिसाल देंगे. चले हम लेके आपको कुछ लेके देते हैं, हम लेके देते हैं आपको. आपको मैं इंशाल्लाह लेके देंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत व जमात के लिए अकायद में हुज्जत हैं, ये हम लेके देंगे आपको. और इस पर एक मिनट, इस पर हम अहले सुन्नत के जो मारूफ जो हमारे बड़े इदारे हैं लाहौर पाकिस्तान जहां जामे अहले सुन्नत के बड़े इदारे, इंशाल्लाह उस पर हम आपको लिखवा के देंगे फतवे की रोशनी में या तहरीर की सूरत में कि आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह हमारे जो है वो हमारे लिए अहले सुन्नत के एतकादात के हवाले से बिल्कुल हुज्जत है, हम उनको दलील पकड़ते हैं. इस पर हम इंशाल्लाह उनकी मुखालफत करने वाले को अहले सुन्नत नहीं. हाँ एक मिनट उनके मैं मेरी बात सुन लें, ये नहीं कि उनकी मुखालफत सुन लेना, मुझे सुनते जवाब ले लें पहले. ये हम इंशाल्लाह आपको लिखवा के देंगे अहले सुन्नत के इदारों से कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब सुन्नत अहले सुन्नत के एतकादात की उन्होंने तशरीह की है, उस पर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के हवाले से इत्तिफाक है.
अकीदे के मसले में अहले सुन्नत का अकीदा हो, ज़रूरियत दीन का, ज़रूरियत अहले सुन्नत का, उस पर अहले सुन्नत का इत्तिफाक है। और जो इन ज़रूरियत अहले सुन्नत और ज़रूरियत दीन के अकीदों में उनसे खिलाफ करता है, ये जो सुन ले पहले, वो सुन्नी नहीं है। इस पर इंशाअल्लाह आपको लिखवा के देंगे। आपका मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो अकायदे अहले सुन्नत है, अगर वो सारे के सारे आला हज़रत की जात तक मौजूद है, ठीक है, क्या आला हज़रत की जात तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर जितनी कुल सुन्नियत है उनकी अकायद को वो आप इंशाअल्लाह जवाब देंगे। उसका जवाब अभी देता हूँ ना आपको, अभी देता हूँ ना, अभी आपको जवाब देंगे कि आला हज़रत अज़ीम और बरकत इमाम है। आप मुनाज़िर बैठ जाए, बैठ आप अपने सवाल किए, उसको जवाब देना, आपने अपने मुनाज़िर नहीं करना, आपने जवाब सुनना है, आपने जवाब सुनना है। जो आला हज़रत को अपना अहले सुन्नत का इमाम मानता है, ये अहले सुन्नत का इमाम कह रहे हो, सुन ले यार, आप सुन ले, आपने सुन ले, मैं सुनाऊंगा ना आपको। मैं आपसे ठीक है, आप क्यों करेंगे? आप मुनाज़िर हैं, आप क्यों करेंगे? नहीं, आप क्यों करेंगे? आपको मुनाज़िर है, मुनाज़िरा करना, सामने आ जाएंगे, आप सामने आ जाएंगे। बात सुना, ये अब आपका सवाल जवाब में जा रही है ना, इसको बंद करें, नंबर 2 की पॉइंट बात करने दिया। पाकिस्तान में उस्ताद हमारे हिंदुस्तान है, ठीक है, ये यहाँ अभी तक उर्दू में लिखी है, ठीक है ना, बात हो रही है यहाँ की। अब यमन ये शाम की बात नहीं हो रही, हम अर्ज कर रहे हैं, आपने बात की थी कि आला हज़रत को हम हमारे अहले सुन्नत जो पाकिस्तान में है, मदारिस है, वो उनको मानते हैं। इमाम हज़रत ने जवाब दिया था कि बिल्कुल हम आपको लिखवा कर देंगे कि पाकिस्तान में अहले सुन्नत के जितने भी बड़े बड़े छोटे मदारिस हैं, हम उनसे लिखवा कर देंगे कि आला हज़रत एतकादियात में अहले सुन्नत के इमाम हैं। जो उनको नहीं मानता या उनके नज़रियात से खिलाफ करता है वो सुन्नी नहीं, हम आपको लिखवा के देंगे, बात खत्म हो जाएगी। जी जी बोले आप, बोले आप, बोले। अच्छा, तो इसमें इन्होंने अहले सुन्नत का इमाम लिखा है, इसके किताब साहब की बात का जवाब दिया, हम लिखवा देंगे। हम कब कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा मैं तो कह रहा हूं आपको लिखवा देंगे। ना सिर्फ इन्होंने, जी जी एक मिनट मुझे भी जी बोले। मेरा नाम भी सैयद शुएब शाह नवाज़ है, ठीक है, एक्स एमपी हूँ पिंडी बटिया से, ठीक है, घोड़ा शिव का मुरीद हूँ, मेरे बुजुर्गों को उनकी खिलाफत सही है। सिर्फ मैं इतना अर्ज पा रहा हूँ, आला हज़रत भी है हमारे इमाम, उनके कदमों की धूल हमारे सर पे हो तो हमारे लिए खुशकिस्मत जी। हम क्योंकि अहले सुन्नत है, लड़ किससे रहे, ठीक है, हम मात्र सिर्फ मेरी बात सुने फिर आप, जी बिल्कुल, अगर यही लड़ाई रही तो एक बंदे को हम सुन्नियत से आपके बकौल वो निकल चुके, मजीद निकालेंगे, ठीक है, कि हम इन्हें वापस लाएं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मतलब हम कोई यहूदी नहीं है कि हम अपने जमात से निकालते जाएंगे, हमारी जमात में आए कोई, हम तो नया भी लाना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल, पहले अपने लोगों को निकाल दें। रिक्वेस्ट ये है कि जो मुझे नजर आ रहा है, तो और मुनाजरे में भी मैं था, तो मुझे कभी भी ये नहीं हुआ फैसला कि मुनाजरे का कभी फैसला हो जाए, फिर एंड पे कहते हैं वीडियो देख लें दोनों घर जी, देख लें कौन सच्चा और कौन झूठ। जी जी, अगर ये मुमकिन हो, सारे आप को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पैनल बना दें मिल के, ये भी और आप भी, 2 बंदों का 3 बंदों का, आप मेहरबानी फरमा के जो आपको इनकी कुतब में खसाइस अली में आप समझते हैं, आप उलमा हैं, आप भी हमारे सर का ताज हैं, हमारे हैं, हमारे बड़े हैं, आप वो लिख दें चीज़ें, ये चीज़ें हैं, इनको कहा जाए कि उसका जवाब लिखें, इन रिटर्न आ जाए, कोई इनकार ना कर सके, और 2 बंदे या 3 बंदे जिस पे इत्तफाक बना दे, वो फैसला कर दे, जो हर उलमा से ये काम उलमा है, जो जहाँ ये इनकी गलती निकलेगी उलमा फैसला करेंगे, ये रजू फर्क। चले, मैं आपकी बात मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, अगर देखिए आपकी बात की मैं बिल्कुल तैयार करता हूँ, हमारा कदम मकसद नहीं कि फैदी साहब को अहले सुन्नत से निकाले, वल्लाह तल्ला बिला हमारा ये मकसद नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, आलिम दीन हैं। मैं इसमें अर्ज करूँ कि चूंकि जामे नीमे साल का फतवा हो सकता है, जामे नीमे के किसी बुजुर्ग को ये मानने के लिए तैयार न हो, और भी ना, मैं एक राय देना चाहता हूँ कि जामे निज़ामिया हमारा अहले सुन्नत का इदारा है, उसके अंदर शाहुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब इस तरह बुजुर्ग है, हज़ारों उनके शागिर्द हैं, ठीक है, और एक मुल्तान शरीफ में हमारे बुजुर्ग हैं, अरशद सईद काज़मी साहब शाहुल हदीस हैं, काज़मी शाह साहब रहमा के जो बेटे हैं। मैं अर्ज करूँगा कि ये 2 बुजुर्ग मुकर्रर कर दें, ठीक है, इन बुजुर्गों के सामने ये सारी चीज़ें रख दें, वो कहेंगे ये ठीक है, हम उसको तस्लीम करेंगे, वो कहेंगे ये गलत है, उसको हम निकाल दें, हम बस यही खत्म करें। इनसे पूछ रहे पहले, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अर्ज किया है उस पे आप आना पसंद फरमाएं, बिल्कुल, ज़्यादा लड़ाई थोड़ी चाहते हैं हम। हाँ जी, बाकी रह गई, अब ये बताएंगे, इस पे आना चाहेंगे, उसके बाद आप बंदा कौन सा बनाते हैं, वो आराम से बैठ के दोनों मुतफक्को ना लें, बना लें, इत्तेफाक करके बना लें, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि मेरे साथ ज्यादती है, आप दे रहे हैं नाम, शायद इन्हें ना पसंद हो,
یہ کوئی دے آپ کو نا کوئی اتفاق سے بنا لے جس میں کوئی اختلاف نہ. چلو ہم نے تو عرض کیا نا، یہ دو نام ہے. اس کا نام ایک نام آپ جی علامہ سعیدی صاحب ہو گئے، حافظ صاحب. جی جی ہاں جی، یہ بھی لاہور میں ادھر مفتی محمد نہیں، مفتی محمد قادری صاحب متہم پہلے وہ متہم ہے نا. تو پھر انہوں نے ایسے نہیں جانتے نا کہ انہوں نے اس مسئلے ایک میں ذرا عرض کروں گا، آپ یہ خود ہی اقرار کر چکے کہ یہ 139 صفحے کا جواب ہے، یہ مفتی خان صاحب نے مجھے فورس کر کے لکھوایا ہے. جو بندہ خود لکھوا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں، اور وہ خود متہم، اچھا وہ خود متہم ہے، وہ متہم ہے اس مسئلے میں، ہم ان کو متہم ہے، وہ خود لکھوا رہے ہیں ہم سے جواب. اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جواب لکھا رہے ہیں، ہم کو مثالیں کیسے بنا لیں؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی سے مجھے جواب لکھ کے دیں. ایک منٹ حضور میں عرض کروں، اس سے پہلے جامعہ رسول شرعیہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر مفتی محمد خان قادری صاحب، مولانا خلیل احمد قادری صاحب تشریف لائے تھے، میں بھی موجود تھا، مولانا رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب اس میں موجود تھے. وہاں یہ طے ہوا تھا، مفتی صاحب نے وہاں لکھ کر دیا ہوا ہے، تحریر موجود ہے کہ فیضی صاحب کی یہ کتاب اور اس کے علاوہ دیگر جو کتب ہے اس کے بارے مولانا رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب اور مفتی محمد رسید قادری صاحب جو فیصلہ کریں گے میں اس کو تسلیم کروں گا، اور ہم فیضی صاحب کریں گے تسلیم کر. اگر فیضی صاحب نے تسلیم نہ کیا ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے. یہ مفتی صاحب نے تحریر لے کر دو بنایا، ان کے پاس ہے، انہوں نے کتاب مکمل کر لی ہے. میں نے 2-3 دن پہلے ان سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ 3-4 دن پہلے ایک منٹ وہ کہہ رہے تھے حضرت دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں امید ہے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. 2 سال ہو گئے. ایک بات سنیں، وہ کہہ دیتے ہیں نا اگر اس پر اتفاقات مفتی صاحب موجود تھے، میں بھی حاضر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ 1000 لکھ دیں گے بات میں یہ قابل اعتراض ہے، فیضی صاحب اس کو نکالیں گے. ایک منٹ، اگر انہوں نے نہ نکالا تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا لکھ کر دیا، میری بھی اس پہ سائن ہے کہ ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے. تو اگر ان دونوں پر اتفاق ہے تو اس کو فائنل کر لیں. اگر حافظ عبد الصمد سیدی صاحب شیخ الحدیث ہیں، مفتی غلام احمد عتیقی صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعہ جویریہ کے، یا اگر یہ میرے علم میں ہے نا وہ یہ ہے. ایک تو جو آپ نے کہا ہے بزرگوں کے نام ہی ان میں سے ایک تو انہوں نے تسلیم کر لاہور کے دونوں ایک جو یہ کہتے ہیں ان میں سے آپ چھانٹ لیں، ایک دو یہ بھی نام دے دیں ان میں سے. اچھا میں دیکھو اصولی طور پہ اگر آپ میرے فریق مخالف ہیں نا، اچھا علامہ صاحب سنیں ذرا، اگر آپ میں اور آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا نا، تو اگر فیصلہ ثالث کو ہم نے بنانا ہے نا، تو جو بندہ آپ کے ساتھ آپ کے موقع میں بالکل وہ حامی اور آپ کو وہ خود فورس کر رہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو لکھیں، وہ بندہ ثالث کی حیثیت سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس بندے کو ہم ثالث سے تسلیم نہیں کر سکتے. یہ آپ نے خود اقرار کیا ہے. فورس کا یہی ہے نا، زبردستی 2 مہینے میرے پیچھے پڑے رہے کہ لکھو، پھر آپ نے ان کے کہنے پر لکھا ہے. جب فتویٰ آ گیا تھا تو مسئلے کو صاحب نے عالیہ رسول ہے، ہم ان کے احترام کرتے ہیں. اگر فیضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اگر وہی جو بات وہاں جامعہ رسول اشتراضی میں لکھی گئی تھی اگر اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر اس کا انتظار کر لیتے ہیں. جی اس میں کوئی اعتراض نہیں. چلے جی شاہ جی، ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں. فیضی صاحب کو قتل، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، ہمارا قتل مقصد اہل سنت سے نکلے. اگر جو ان کی چیزیں ہیں قابل اعتراض ہیں بیٹھ کر بام مشل سے حل ہو جاتی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہونی چاہیے، ہمارے بھائی ہیں. یہ پہلے کروا لیں، ہاں کروا لیں، لکھوا لیں، یہ لکھوا لیں. میں نے انجم صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ آپ وہ کچھ کریں، تو ان کا نام نہیں لیا تھا میں نے، لیکن آپ نے خود ان کا نام میرے سامنے لیا کہ ان کو کہہ لیتے ہیں پھر کہ وہ اس میں شامل ہوں. میں نے کہا یار ہر جگہ پر جو ہے مجھے رسوا کیا جا رہا ہے، اشتہار چھاپے جا رہے ہیں، پمفلٹ چھاپے جا رہے ہیں، اور جہاں میں جاتا ہوں تو وہاں یہ رابطی ہے. تو مجھے اگر پیسے کمانے ہوں تو پیسے کمانے کے لیے شرح خسیں سے نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ نہ کریں، پیسوں کا پیسہ آپ کو بھیجے آتے ہیں اس لیے کی بات نہ کریں. پیسے آپ کو شیعوں کی طرف سے بھیجے آتے ہیں، آپ یہ پیسوں کی بات ہی نہ کریں، پیسوں کی بات نہ کریں. یہ آپ نے خود لکھا ہے، وہ کیوں کریں پیسوں کا؟ آپ پیسوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پیسے نہیں آتے، پیسے شیعہ سے پیسے بھرے پڑے ہیں. ایک منٹ، آپ کتب پہ دستخط رکھتے ہوں گے، علوم پہ دستخط رکھتے ہوں گے، لیکن اخلاق و آداب کا بھی ایک دائرہ ہے. وہ مجھے آپ نہ سکھائیں، وہ کتابیں سکھائیں گے الحمدللہ. ہاں وہ مجھے آپ نہ سکھائیں. آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بھائی، آپ بیٹھیں. ہاں پیسے نہیں آتے، آپ بیٹھیں میری بات سنیں یار، کرنی بنی ایسے کہوں گے نا. بہت اچھا حل کرے بات جس طرح حضرت امام حسن نے کردار ادا کیتا سی نا، سبحان اللہ، محمد گروہ جو صلح کرائی سی، انہوں نے جدوں بچایا سی، اختلاف تو انہوں نے بچایا سی.
ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੱਥ ਖੋਲ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਬਾਤ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰ एक छोटी सी वापस वापस लेने ये दोनों तरफ से हुई है किबला, ये दोनों तरफ से होगी बात, छोड़े इस बात को यार, क्या बात होती है इसको बताइए, क्या बात है, समझदारी की बात करें आप, क्या बोल रहे हैं, उनको बात करने दें। मैं बोतान नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत पेश करूंगा। जी 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 ठीक है ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब पानी उठाइए। मेरी ये पोजीशन है कि मैं इलेक्शन एमपी का जीता हूं, राफी के खिलाफ, और मैं राफी को अल्लाह को करूंगा इंशाल्लाह। यहां हमारे इलाके में लग जाता था, वो रुक गए मेरे इस मैदान में आने के बाद। सही से ये मेरी ये पोजीशन है। मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, पिंडी भटिया में वो वहाँ का 5 दफा एमपी हुआ इंतसार भट्टी, कट्टर शिया है, मातमी और तबर्राई शिया, उसका भाई बदमाश था, अंसर भट्टी और तबर्राई शिया था, और हर रोज एक अलार्म लगता था। जब मैं सियासत में आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमपी भी आज़ाद जीता हूँ, उसके बाद से कोई अलार्म नहीं लगा, और उसने ऐलान किए तकरीरों में कि शैब जाओ वोट दोगे तो शियो अलार्म नहीं लगेगा। इस बात का फिर मेरे सुनियों को गुस्सा लगा, उन्होंने कहा फिर हम भी तुझे नहीं देंगे। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपने सही शहीद होने का अदा किया ना। एक मैं अर्ज कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को, हजूर थोड़ा सा जी हम नर रहे खत्म होने पे आया है, मैं मिन्नत करता हूँ आप ठीक है जी, मसले को हल हमारे शरीयत में इख्तिलाफ पहले बहुत है। अगली बात मेरी आज सुने, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, हजूर कभी किसी शिया ने ऐसा नहीं किया। बोले ना मदद करनी चाहिए। मैं मैं सारे की इज्जत तक जाना चाहिए। ऐड की सुबह को बोले उनकी बात आपको सही था, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ मेरी शाह जी दिखा सुना भी सारे कोई बंदा ना बोले, शाह साहब बोल रहे हैं। मेरी सुने, जो आपने फरमाया आपके पास सबूत होगा, लेकिन मेरा भी इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो कुछ बातें बताने की नहीं होती। ये मुझे कंफर्म है कि अहले तशय्युअ की तरफ से इन्हें बहुत बड़ी ऑफर हैं जिन्हें मिनट बुलाना। अल्लाह करेगी आपकी बात सच है माशाल्लाह। 100%। अच्छा अगर खुदा की कसम पैसे की खातिर मैं एक हसे से अली शिया को पैसे की खातिर अगर मैं लिख मेरे होते अल्लाह और रसूल की लानत हो। ठीक है, अगर एक किताब लिख के शिया नु खुश करना मेरा मकसूद हुए, मेरे होते खुदा इस वक्त लानत करे। उस कोटली पीर अब्दुल रहमान दे विच जिस दे मैं खतीब रहा, ओदे विच एक बंदा है, ओने खजाए से अली 1200 सफेद नहीं लिखी, फकत शेखैन करीम मैं नु खाओ क्या है ते बंगले में पहुंचा है या नहीं? हां बिल्कुल। फिर इस तरह यार कुछ करो सारा ऐसे तो कहने यार कोई गल शाह जी मैं भाई साहब ना प्यार करना बड़ी क्लियर गल है, मेरे बुजुर्ग ने, लेकिन आज मेनू पता चल जाए कि शिया दे कहन ते लिखित मेरा नाम मुंह ते बटन कोई ताल नहीं। शाही फिर गालो दोबारा ए ना छेड़ो उनका सामने करनी चाहिए जरूर है। बड़ी आसान है शाही तहरीर का जेड़ा उस से आज हो जाना आज रौला एक ना ला लावे उनको आज ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ सी ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आप बात लिखें इस वास्ते सामने खुला है ना, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਭਟਕਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਦਾ ਜਾਮਿਆ ਰਸੂਲ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀਆ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। जी तो पहले याद रहे। हां बिल्कुल है ना, कह रहे मैं हजरत तरीक कम पहले होया वो 2-4 दिन आ जाता है। चलो मसला लो मेरा राजिब साहब तहरीर करो ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ में बढ़िया गल्लां करो आपस प्यार में बनी हो रही है सर बात मेरा प्यार में बोल है खिड़की खोल दो खिड़की सारी खोल दो सारी खोल दो यार खिड़की आप लोग की तरफ से ताकि हवा बाहर से आए। बात खत्म हो गई, आप बैठे लिखी जाएगी।
किबला बात सुनिए, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। ना बोलना नहीं, ये समझ नहीं मेरे साथ यहां भाई निकल के बंदा गाल कुछ करें सीधा तय हो गई है ना, असली मसला हल करना है। अब इन लोगों को परेशान नहीं जाना नहीं, अभी जाओ नहीं वाली बात बोलिए। मैं आपसे बात करता हूं, ये मैं आपसे बात करता हूं। जी आप ऊपर पर आते तो बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ जिसने पीर बनना हो ना या मुफ्ती बनना हो, उससे एक दफा सियासत जरूर करना। सही बात। उन्हीं सरकार होते उसमें सब्र करना बड़ी बड़ी हटबाज के जी जी कोई सियासतदान आपने बात नहीं है जिस खानदान में जहाँ भी सियासत का जो सजाना है किसी नाम ने बना देना ना, उससे पहले सियासत करना। सियासत जो बर्दाश्त जी 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 रहमान यकीन उन्होंने अपना जुमला मुकम्मल करना चाहिए सियासतदान जिस बंदे रखते ही उन्होंने जल्दी फतवा जारी कर नहीं सारा सीधे बहुत बड़ा काम इकबाल साहब दिल्ली तोड़ कर आता है नहीं मैं उन्होंने मुआयदा किया गलती निकलेगी मैं रिव्यू करा अगर ना करेंगे अगर गल सुनो अगर ना करेंगे तो सराहटा मारा नहीं होता बंदा का गिरबान होगा मेरा दस्त होगा चेहरा बिगाड़ के जब ठुकरा दिलारे तकलीफ करते हैं माशाल्लाह मैं क्या कल समझ आई इसका मतलब है कि अदाकारी कर देने नहीं कर देने अदाकारी इसमें अदाकारी कर देने एक मिनट मैं उससे बोली वही कह रहे हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका के बारे में अदाकारी की थी फिर कर देने से हमारे बारे में मेरी गल जी जी वीडियो बनी है यूट्यूब पे या फेसबुक पे अभी ना दे नहीं ये इसको आगे ठीक है नहीं है तो ने डिलीट कर दिया, यही डिलीट कर बेटा ये वीडियो बनाई है इसको यूट्यूब फेसबुक किसी चीज कोई नहीं देगा नहीं होनी है कितनी होनी है आगे वीडियो नहीं जाएगी सारी डिलीट करें ये बल्कि डिलीट करने तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है जरा थोड़ी मुझे क्या कहना कवर करा लो बैठने वाले रास्ते पर आगे यहाँ पर जो बात हुई है आपस में बोलते हुए ऊंच नीच भी हो जाती है, अल्फाज का आपस में टकराव भी हो जाता है। तो सबसे गुजारिश है कि यहाँ की कोई इस तरह की बात ना हम इंफरादी तौर पर बात करेंगे ना कि इज्तिमा की बात करेंगे, ये होगा वो बात करें जिस एजेंडे पे हम इकट्ठे हो गए हैं। ये मामला जो है ना हमारा अल्लाह करे हम इस पर किसी भी महफिल के अंदर मैं हूँ दोस्तों ये नहीं कि वो आया था मैंने कैसे कर दिया वो आया कैसे कर दिया वो मेरे साथ बोल नहीं सका हम खताबान हाल होते ना एक होता है कि औरत ऐसे भी जी हेलो नहीं सुनने के बाद नहीं ये तो बाद में चाहिए ना ये तो चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग ये यही तो फाइनल है नतीजा हमने गुफ्तगू हुई मुफ्ती राशिद रज़वी साहब के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी जामिया नईमिया लाहौर और मौलाना अरशदुल कादरी साहब थे और मौलाना कारी ज़हूर अहमद फैदी साहब के साथ मौलाना रिजवान कादरी साहब थे। तवील बहस के बाद ये तय हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब और मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के दरमियान जामिया रसूलिया शराजिया बिलालगंज में जो मादा तय हुआ था उस मादे का जो भी फैसला आएगा फ्रीकैन मुफ्ती मोहम्मद राशिद रज़वी और मौलाना कारी ज़हूर अहमद फैदी साहब इस फैसला को मिनो अन तस्लीम करेंगे। अच्छा एक ये जो है आप हजरात की तरफ से 3 है, मेरी तरफ से 1 है, सही है? इनके ये मैं लिख लगा ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये पढ़ के सुनाया ना इसमें अमेंडमेंट हो अभी इसको ब्रेक लगा दें। यहाँ शाह साहब का मरकजी किरदार है वो मैं लिखने लगा हूँ। इसमें वो नहीं आया ना कौन सा जो है ये वो जो नक्शबंदी साहब और नहीं वो लिख लेना जामिया रसूलिया शाहजहाँ में जो मादा हुआ था
अच्छा अच्छा उसको हाँ वो नहीं, वो जो फैसला आएगा ना जी, वो मादा सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब के नाम नहीं, देखिए दो वहाँ मेन दो बंदे थे, एक मैं था और एक मुफ्ती साहब थे। हम दोनों ने इत्तेफाकी तौर पे ये तय हुआ था। लिख दिया ना, मुफ्ती मोहम्मद हनफी, मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब और मुफ्ती मोहम्मद हनफी के दरमियान जामिया रसूलिया शराजिया बिलालगंज में जो मादा हुआ था, इस मादे का जो भी फैसला आएगा, फ्री कैन मुफ्ती मोहम्मद राशिद रजवी, मौलाना कारी ज़ोहर फैदी साहब इस फैसला को मिनवान तस्लीम करेंगे। चलो ठीक है, सालिसीन के नाम ये भी जुमला लिखते हैं कि तब तक ये दोनों फ्री रहेंगे। हाँ जी, एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ किताब है सारा दिन कैसे याद है बड़ी देर तो को दीन हासिल कर रहे कोशिश होती रही है बस इंशाल्लाह एक किताब है जड़ी पढ़न भी कमाल कहते हैं कि ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूल किताब गिरा खुशाय राजी ना साहब कशा, ये जो ज़मीर पे नज़ूल है ना किताब का, ये फैसले करता है। अल्लाह करे सानू दे मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस दुआ करया करो सानू अल्लाह अमल की तौफीक। आमीन आमीन। शेर बड़े सानू याद ने, अल्लाह सानू ने इसमें मरकजी किरदार जो अदा किया वो शाह साहब का, और हम इन दो बुजुर्गों का नाम लिख दें। ये वादा शाह साहब और मौलाना गुलाम सदीकी साहब की क़यादत में ये मसला हल हुआ है, सरपरस्ती में शाह साहब और इनकी। ठीक है जी, लिख दें। बाकी जो शुरका है वो नीचे मखसूस अरशद नईमी साहब हैं, ये जो मेज़बान है, ये नीचे दस्तखत कर देंगे। ठीक है जी, नोट। शाह जी कतब री हुई तो उसे दोबारा राइट कर लिया। नहीं, कतब री नहीं हुई। शाह जी अपने इसमें कराम एक मिनट जी, एक मिनट ठहरो, बुजुर्गों ने पढ़ के सुना। नहीं ये असी सर बैठे आ जो तसल्ली होए आज का ये मादा असली अपने घर बैठे हैं, हजरत टेंशन ही नहीं पीर सैयद कुछ नहीं होगा, आप टेंशन न लें। एक मिनट हजूर, मिनट मुकम्मल है। पीर सैयद शुएब शाह नवाज बुखारी साहब, आस्ताना जी हजूर, बंदा अपना है लेकिन लगता नहीं अपना, वो गल्ला दूसरी करते हैं। लेकिन आप सारे मेरे अपने। आस्ताना लिया नवा कोट, हम अपने ही तो आए बैठे हैं ना, आप सब मेरे अपने। बटियाँ बस ठीक है। और हजरत मौलाना गुलाम एड्रेस अगला लाओ शायद तुसी जामिया मस्जिद दरबार मकसूदन वाला सदर साहब एक और बात मकसूदन वाला सलामतपुर वो लिख रहे हैं आपकी इजाजत से, जब तक ये तहरीर आती नहीं है जितने टाइम पीरियड के लिए, उसके दरमियान में फैजी साहब कहीं खिताब करते हैं, ये करते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता साहब। हाँ पेपर बाजी गुफ्तगू ना करें, ऐसी गुफ्तगू जो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए ताकि कोई इस पे पाबंदी ना लगे। हमने कहा से कर दिया, हमने पर इख्तिलाफ वो मैटर नहीं छोड़ देंगे। नहीं होगा, सवाल कर दिए तो बात खत्म, इसलिए बात कर दी कि कहीं भी बुलाया जाए। एंड पे जी आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का ये मुआहदा हजरत पीर सैयद शुएब शाह साहब बुखारी, शाह नवाज बुखारी साहब, आस्ताना अलिया बुजुर्गों का नाम खोजो ना सुन लो जी। आज का ये मुआहदा हजरत पीर सैयद शुएब शाह नवाज बुखारी साहब, आस्ताना अलिया नवा कोट शरीफ पिंडी बटियाँ, और हजरत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा सदीकी साहब जामिया मस्जिद दरबार मकसूदन वाला सलामतपुरा की सरपरस्ती में तय हुआ है। भी ना दो पढ़ के बुजुर्गों ने सुना दियो भी जड़े मुआहदा के सालसीन मौलाना रज़ा मुस्वा नक्शबंदी नाज़िम अल्लाह जामिया रसूलिया शराजिया, मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी नाज़िम अल्लाह जामिया अल मरकज़ुल इस्लामी शाहबाग लाहौर। ठीक है जी, ये हो गया मुआहदा। इसके बाद हम आगे लिखते हैं इन बुजुर्गों के सब के नाम जो मरकज़ी हैं यहाँ पर। जी फरमाएं। जब तक उनका फैसला नहीं आता, रईस साहब मेहरबानी करेंगे जो मुतनाज़ा मामला है उनको नहीं छेड़ेंगे और इनके खिलाफ भी कोई छेड़छाड़। देखिए जी, ये हमारी बात रिकॉर्ड कर ले, मेरी जिम्मेदार, मैं लिख भी देता हूँ, मैं एक जिम्मेदार आपके सामने बैठा हूँ। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, हमारी तरफ से तहरीरन तकरीरन कौलन फेलन अमलन फैदी साहब के हवाले से कोई मनफी प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा। अगर हमसे कोई पूछेगा इंशाल्लाह हम मुस्बत बात करेंगे और ये बात करेंगे।
اگر اگر ان کے پاس ہمارے حوالے سے کوئی بات پہنچے تو یہ تصدیق ہم سے ضرور کریں، کیونکہ شرارتی لوگوں کا کوشش کریں کہ یہ مسئلہ نہ حل ہو۔ ہمارے حوالے سے کوئی بات پہنچے، فیضی صاحب کا حق بنتا ہے ہم سے پوچھیں، ہمارے پاس پہنچے گا ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے اور فیضی صاحب سے ڈائریکٹ پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ایک اچھے مقصد لیے بیٹھے ہیں جی۔ کیا ٹھیک ہے، فیصلہ آنے تک نوٹ فری کین فیصلہ آنے تک کسی اختلافی مسئلے میں بات نہیں کریں گے۔ وہ چھوڑو جی پروپیگنڈا کو بول رہے ہیں، وہ تھوڑے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، بات صحیح نہیں، کافی سلجھا فیصلہ آنے تک میں وہ کہہ سکتے ہیں میں سمجھ گیا ایسے کوٹ والے زیادہ ہی ہیں، کوئی بہت بھاری ہے فیصلہ آنے تک فری کین ایک دوسرے کے خلاف یہ لفظ فیصلہ آنے تک فریق ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں، دوسرے پر لکھیں کافی اچھی قاری صاحب اس دوسرے نا شاہ صاحب کا لکھنا سرپرستی شاہ صاحب کا نام لکھنا کہیں سرپرستی نہیں، شاہ صاحب کا فریق اینج نہیں لکھنا، نہیں نہیں مولانا میاں محمد انیس سی تسی اپنے ہور کو دو نام لکھا لو جی، دیکھو مصدق حسین صابری صاحب، مقدس اچھا مصدق حسین قادری صابری صاحب، صبر سے سبحان اللہ، مصدق حسین صابری ہور پہ اپنا اور یہاں محمد ارشد لکھ دو، صاحب لکھ دو، بس بڑے نہیں ہے۔ فریق اول مفتی محمد راشد رضوی، فریق ثانی مولانا ظہور احمد فیضی۔ اچھا جی، سارے دوست ہیں بڑی دیر تو انتظار کر رہے تھے، میرا خیال ہے محمد راشد رضوی صاحب، فریق ثانی مولانا ظہور احمد فیضی صاحب۔ راشد رضوی صاحب کے ساتھ میرا نام ہے اور مولانا ظہور احمد فیضی صاحب کے ساتھ مولانا رضوان قادری صاحب ہیں۔ مولانا اشرف القادری صاحب زیر سرپرستی حضرت پیر سید شعیب شاہ نواز بخاری اور مولانا غلام مرتضیٰ صدیقی، زیر اہتمام مولانا پیر محمد ارشد نعیمی ناظم اللہ جامعہ فخر العلوم، محترم میاں محمد انیس صاحب، محترم جناب مصدق حسین صابری، میاں محمد ارشد اور شوکت علی بیگ۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی مجھ سے نکلا آپ ہی کہہ رہے میزبان ہیں، آپ ذمہ دار یار گل سنو ایک منٹ، چھوٹی سی پنجابی گل ہے، سارے دوست سیانے ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جڑی انتشار کا سبب بنے۔ ہاں بڑی مشکل حل ہے نا، اپنے باپ دے بن کے انہوں امانت رکھنا چاہیے، لاؤ جو مرضی کر دے رہنا۔ لو جی حسین کا لو، حسین کرو جی، کدھر ہے کرو جی، دعا شاہ جی تسی کرو گے جی، چلو جی آپ ہی کر دو طے جو جتنے کو سید بیٹھا نہیں کرتا نہیں وہ کوئی نہیں، اسی تے صدا تے احترام خالص صاحب میں یہاں کی میری حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب دوست ایک فتنے کی اصلاح کے لیے بیٹھے تھے، یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں مزید خلوص پیار اور محبت عطا فرما، ہم سب کو عظمت صحابہ عظمت اہل بیت ماننے کی توفیق عطا فرما، اور ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے در والوں کی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں رافضیوں خارجیوں سے محفوظ فرما، صحیح عقیدہ اہل سنت پر موت اور فوت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین اس اصلاحی پروگرام میں جن جن دوستوں نے حصہ لیا ہے مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ بالخصوص میزبان میاں محمد انیس صاحب برادران نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دے، عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سے کوئی دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، یا الہ العالمین جو تیرے پیارے محبوب کے صحابہ آل بیت کی شایان شان نہ ہو تو اپنے ناچیز بندے سمجھ کے ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ ہمیں درگزر کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخری میری بات سنیے، گفتگو کے دوران یہ معاملہ ہوتا ہے، مناظرے میں، گفتگو میں، کلام میں اونچی بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، کسی دوست کی میرے بولنے کی وجہ سے دل آزاری ہوئی، میں ہاتھ مانگ کے ساتھ
गलत भी एक दूसरे को माफ किया गलत भी होता है मुसद्दक साहब ने मुसद्दक साहब मैं चाहता हूँ आप दोनों बोले बात हो के लिए नहीं आप दोनों कर मिले मैं कदम इनकार किया मैं सहमत रहा के लिए नहीं सारी नहीं तरतीब से फैसला होने के बाद मेरी इमानत की मैं आपको राजी करने के लिए अपने ईमान के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। पहले फैसला हो उसके बाद फैसले से पहले मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर एहसान जिसका दीन पर है चर्च जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर लगेगा नारा फर्श पर सालार सहाबा वो पहला खलीफा सालार सहाबा वो पहला खलीफा सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा हर सुन्नी का नारा दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा सालार सहाबा वो पहला खलीफा सालार सहाबा वो पहला खलीफा सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी जो इनसे